is fullness of joy in your presence. And we worship you for what you are and what you have been doing and what you will do today. Our hearts are filled with gratitude towards you, Lord. We sing praise to thy great name because you are our Father. You are El Shaddai of the Almighty One. You are Jehovah Nissi, our banner. And we worship you, Lord, this morning. Father, as young people, they are so restless in their lives, oppressed in their lives. They are suffering in this world. They have a lot of questions to be answered in their lives. May this day bring joy, peace, tranquility to their minds and to their hearts. Speak to their Lord with them. Holy Spirit, empower all the young children today. May your glorious presence may be with each one of us. Everybody may feel at home that you are their Lord and their Savior. Father, we worship you for sending Jesus Christ into this world to rescue mankind. With a great mission, he has come into this world. He died for all of us, shed his blood, so that we may not be perished, but have eternal life. Father, Lord, may this day bring glory to thy great name. As we all lift our voices together and worship you, you are the King of kings, the Lord of lords. As we sing and worship you, may your glorious name be exalted in and through our lives. Father, we also commend the speaker for today. Pour out your special grace upon him, giving your presence. Put your words into his arm, Lord. And Lord, we also commend all the young children who are coming from different churches. Pray, dear Lord, that thou would help them to come quickly. Remove all obstacles in their lives. Lord, guide them with thy age. May your presence, may your glorious presence be felt in and through our lives. As we spend this day, all day, even until evening, each program may bring glory and honor to thy great name. We commend all the young people again into your hands. May your presence may be very real to each one of us. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Thank you, Pastor Garu, for your kind words to encourage the children. So we are at the peak moment. We will be hearing the word of God. And today's guest speaker is Ravinder Retepu, Pastor Garu. And we are honored to have him with us. This young lad named, I would like to read few words. This young lad named Johanu, late called Ravinder, was born in Nalgonda in Christian family as an answer to his mother's prayer. Standing up to her promise, she dedicated him to God's ministry, and she dedicated him to grow and nurture him and to have a godly neighborhood.
less aware of predisposed gifts of God that were to operate through him. As he grew up, one would often find withdrawing himself from his circle to be locked up in a room with keyboard for hours together, growing in school of spirit, and to find himself pulled away towards the calling of God upon his life for his early years. Following his graduation, Ravinder left Subscribe and moved to Hyderabad to offer his service to the Lord with few Christian ministries, and was intended God to train him in all those years to completely trust and obey his leading. 7 years after his stepping into his father's ministry, he had a supernatural encounter with God. He clearly heard the word of God calling out to him, saying, "My dear son," and revealing his plans for Pastor Ravinder to start a ministry in Nalanda, to lead the hearts of people to reconcile with the Creator, thus naming his ministry as Sons Ministries. And we are honored to have you, sir, here, and we welcome you onto the dais to encourage all of us. Thank you so much. Hallelujah. Praise the Lord. ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు. Praise the Lord. Are you happy? పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో ఒకసారి పలకరించండి, వాళ్ళని ఎలా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో మరి ఈ టైటిల్కు తగినటువంటి వర్తమానాన్ని నేను చెప్పేదానికంటే ముందు ఒక పుష్ అనేదానికి ముందు అసలు మీరు హౌ డు యూ వాంట్ టు పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని సన్నిధిలో నిన్ను నువ్వు ఎలా పుష్ చేసుకుంటావు? యూనో, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే, did God ever push anybody? Did God ever push anybody? దేవుడు ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా పుష్ చేశాడా? I mean, you know, push is kind of force that we use. దేవుడు ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా ఫోర్స్ చేశాడా? అనొచ్చుగా. చేశాడా? చేయలేదు. ఆత్మలో అంతా ఎలా ఉంటుందని అంటే అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు. దేర్ ఇస్ నో ఎనీ అదర్ సెకండ్ థింగ్. ఆత్మలో అంతా ఎలా ఉంటుందంటే అవును అంటే అవును, కాదు అంటే కాదు. ఇక మధ్యలో ఏమీ ఉండదు. మనకు పుష్ అవసరం. ఎందుకు అని అంటే మనం ఎన్నో విషయాలతో స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాం. మనం ఎన్నో విషయాలతో పోరాడుతూ ఉంటాం. మన మనసులో ఎన్నో బ్యాటిల్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటి నుంచి మనం ఓవర్కమ్ చేసి దేవుడు నిజంగా మన కొరకు ఏం పెట్టాడో వాటి కొరకు మనల్ని మనం పుష్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. హల్లెలూయా. సో ఈరోజు కొన్ని మరి ప్రాధాన్యమైన విషయాలను మీకు తెలియచేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ఎంతమంది నిజంగా సిద్ధంగా ఉన్నారు వాక్యం కొరకు? ఆర్ యు రెడీ? సిద్ధంగా ఉన్నారా? ప్రైజ్ ది లార్డ్.
ఎనీథింగ్ దట్ యు వాంట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ గాడ్, దేవుడి దగ్గర నుంచి నువ్వు ఏం పొందుకోవాలనుకున్నా కూడా అది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు పొందుకునేవాడు అవుతావు, ఏ విధంగా నువ్వు పొందుకుంటావు, హౌ యు న్యాచురల్లీ క్యారీ వాట్ హీ వాంటెడ్ యు టు క్యారీ, హౌ యు విల్ క్యారీ. See, now I carry my mobile in my pocket. నా మొబైల్ని నా పాకెట్లో నేను పెట్టుకుంటాను. దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు ఎలా క్యారీ చేస్తావు, దేవుడు నీకు అనుగ్రహించేటువంటి వాటిని నువ్వు ఎలా మోస్తూ ఉంటావు. డబ్బులు అయితేనే బీరువాలో పెట్టుకుంటావు, బ్యాంకుల్లో వేసుకుంటావు. దేవుని ఆశీర్వాదాలు, దేవుని చిత్తము, దేవుని దీవెనలు పోని దేవుని దగ్గర నుంచి మన జీవితాల్లోనికి ఏది రావాలన్నా ఎలా వస్తుంది, దాన్ని ఎలా, హౌ కెన్ యూ టేక్ ఆర్ క్యారీ, దాన్ని ఎలా నువ్వు తీసుకుంటావు, దాన్ని ఎలా మోయగలుగుతుంటావు, ఎలా నువ్వు తీసుకెళ్ళగలుగుతుంటావు. హల్లెలూయా. కేవలం ఆత్మ ద్వారా. ఎలాగండి చెప్పాలి, గట్టిగా చెప్పాలి. ఈవెన్ దో వెన్ యు ఆర్ వర్షిపింగ్ హియర్, నువ్వు ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు కూడా we cannot go to God or we cannot approach God with this flesh. ఈ శరీరంతో you cannot approach God. దేవుని అప్రోచ్ కాదు. ఎందుకనంటే దేవుడి శరీరం కాదు కాబట్టి. ఆయన ఆత్మ కనుక. అందరూ చెప్పండి. నేను ఈరోజు చెప్పి ఈ వాక్యానికి మీరు అసలు అటు ఇటు డైవర్ట్ అయిపోతే మాత్రం మీకు ఏం అర్థం కాదు. మీరు అసలు ఎటు డైవర్ట్ అవ్వకుండా దేవుని వాక్యాన్ని వినగలిగేలాగా మీరు ఉండాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుడు ఆత్మ కాబట్టి ఆయన ఇచ్చే ఆశకు వచ్చినాలు కూడా ఆత్మ సంబంధమైనవే. ఇంకా అవి మొయ్యాల్సింది కూడా ఆత్మలోనే. చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే we push ourselves naturally. భౌతికంగా మనం పుష్ చేసుకుంటాం, చేయాలి 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 చేయాలని పుష్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ న్యాచురల్ ఫర్ యూ టు పుష్, ఇట్ ఈస్ స్పిరిచువల్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఇట్ ఈస్ టోటలీ స్పిరిచువల్ విత్ గాడ్. దేవుడికి ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఆత్మ సంబంధమైనవి. అందుకే దేవుడు అంటాడు, మొదట నీ ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం. అందరు పక్కన శేఖర్ నుంచి గట్టిగా చెప్పండి, ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం. ఇంకా గట్టిగా, ఇంకా గట్టిగా. ఈ ఆత్మలో వర్ధిల్లడం అనేది ఎంత వ్యత్యాసమైంది, ఎంత అర్థం చేసుకోలేనిది అంటే చాలా అర్థం చేసుకోలేనిది, చాలా అర్థం చేసుకోలేనిది. అస్సలు మనుషుల మనసుకు అర్థం కాదు. ఒక మాట చెప్తాను, ధనవంతుడైనటువంటి వాడు ఈ లోకంలో చూస్తే చాలా వర్ధిల్లినట్టుగా కనపడ్డాడు. అవునా కదా? ఉన్నారా ఇక్కడ? ధనవంతుడైనటువంటి వాడు చాలా వర్ధిల్లినట్టు కనబడ్డాడు, చాలా ఆశీర్వదించబడ్డవాడుగా కనబడ్డాడు. అన్నిట్లో అతనే గొప్పడు. ఆయన ఎట్లా అంటే చాలా టాప్ డ్రెస్లు వేసుకుంటాడు, టాప్ క్వాలిటీ ఫుడ్ తింటాడు, ఈ మెయింటైన్స్ వెరీ వెల్, అంత చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకుంటాడు. కానీ ఆ ఇంటి గేట్ బయటే వాడు కూర్చున్నాడు, ఇంటి బయటే వాడు కూర్చున్నాడు. ఏం పేరు? ఏం పేరు? లాజరు. ఇతని దగ్గర మాత్రం ఏమీ లేదు, ఇతని దగ్గర ఏమీ లేదు. కానీ చివరికి దేవుడు ఏం చూశాడు, ఎలా చూశాడు? ఎవరు వర్ధిల్లిన వారు, ఎవరు ఆశీర్వదించబడిన వారు, ఎవరు ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవారు అని దేవుడు ఎలా చూశాడంటే, ఇదిగో లాజరేమో ఆత్మలో వర్ధిల్లినవాడు. లాజరు ఎవరు? ఆత్మలో వర్ధిల్లినవాడు. కానీ లోపల ప్యాలెస్ లో ఉంటున్నవాడు భౌతికంగా వర్ధిల్లినవాడు. చూడండి, ఆత్మలో వర్ధిల్లి భౌతికంగా వర్ధిల్లకపోయినా నో ప్రాబ్లం.
Do you agree? ఓకేనా మీకు? ఆత్మలో వర్ధిల్లి భౌతికంగా వర్ధిల్లకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. కానీ చాలా మంది భౌతికంగా వర్ధిల్లడానికే ముందుకెళ్తూ ఉంటారు. భౌతికంగా వర్ధిల్లడానికే ముందుకెళ్తుంటారు. చాలా మంది దేవుడు నమ్ముకునేది కూడా దేవుడు మాకు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడని, దీవెనలు ఇస్తాడని, ఇంకా మేము కోరుకున్నది ఇస్తాడని అలా దేవుడిని నమ్ముతూ ఉంటారు. దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనం వాక్యం తెలిసిన వారిగా, సత్యం తెలుసుకున్నటువంటి వారిగా మనము భౌతికమైనటువంటి దృష్టిని విడిచిపెట్టి మొదట ఆత్మలో ఆశీర్వదించబడడానికి, ఆత్మలో వర్ధిల్లడానికి మనం మొదట ప్రయత్నం చేయాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీ బ్యాంక్ ఏంటంటే స్పిరిట్. దేవుడిచ్చే సమస్తాన్ని నీవు నీ ఆత్మలో క్యారీ చేస్తూ ఉంటావు. ఎక్కడ క్యారీ చేస్తావు? ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ యు క్యారీ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. ప్రణాళిక, పిలుపు, ఉద్దేశము, ఆశీర్వాదము, అభిషేకము, దేవుడి నుండి వచ్చే ప్రతిదీ కూడా నీ ఆత్మలో నిలిచి ఉంటాయి. ఓకే, ఆత్మలో ఉన్నటువంటి సంగతులను బయటికి తేడానికి మనం పుష్ చేసుకునే అవసరం లేదు. నీవు ఆత్మలో వర్ధిల్లేవంటే ఆటోమేటిక్గా బహిర్గతంగా కూడా, న్యాచురల్గా కూడా యూ విల్ బి బ్లెస్డ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. బట్ అలా కాకుండా మనం ఇలా వెళ్తున్నాం అనుకో, స్పిరిట్లో కాకుండా ఫస్ట్ భౌతికంగా మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం అనుకో, అప్పుడు మన స్ట్రగుల్ అనేది ఉంటుంది. మన జీవితాల్లో చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. సో ఈరోజు నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, whenever you reach God, whenever you pray, నువ్వు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసినా, నువ్వు ఎప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నా, ఆరాధనలో కానీ, ప్రార్థనలో కానీ, మందిరంలో కానీ, ఇంట్లో కానీ, నువ్వు మర్చిపోకూడని విషయం ఏంటంటే, ఆయన ఆత్మ కనుక నేను ఆయనను ఆత్మతో ప్రార్థన చేయాలి, ఆత్మతో ఆరాధన చేయాలి. ఎందుకు అనంటే, నీ ఆత్మ ఆయన ఆత్మతో అనుసంధానం చేయబడ్డప్పుడే ఆయన యొద్ద నుండి పొందుకోవాల్సినవన్నీ నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు. ఆమేన్. ఇక ఈ పుష్ అంతా దేనికి అనంటే, టు యువర్ ఫ్లెష్ అండ్ టు యువర్ సోల్. నీ శరీరానికి, నీ ప్రాణానికి పుష్ అవసరం. సో ఈ విషయాన్ని నేను ఈరోజు మీకు చెప్పాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. ఆత్మ ద్వారా నువ్వు నడపబడితే యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ పుష్. ఇఫ్ యు ఆర్ లెడ్ బై స్పిరిట్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ పుష్. థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ లైక్ దట్. ఒకవేళ భౌతికంగా జరుగును కాక అయిపోవాలి, ఇంకా అయిపోతుంది, ఇంకా జరిగేస్తుంది, ఇక జరగాలి అని మనం అనుకున్నంత మాత్రం జరిగేవి కావు. Until unless you become spiritual and one with God and speak what He wanted you to speak. ఆయనతో ఏకమై ఆయన ఆత్మ ద్వారా నీ ఆత్మలో నువ్వు పలికిన సమస్తాన్ని నువ్వు నెరవేర్చుకోగలుగుతావు. కానీ మనుషులు ఏమైపోయారంటే, పైన నుంచి ఆలోచించేవారిగా లేరు, కింద నుంచి ఆలోచించేవారిగా అయిపోయారు. న్యాచురల్ నుంచి స్పిరిచువల్గా ఆలోచన చేస్తున్నారు, కానీ స్పిరిచువల్ నుంచి న్యాచురల్లోనికి మనం దూసుకొని రావాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. We are not trying to implement what is of physical. We are trying to implement what is spiritual. Do you understand? నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయా? అర్థమవుతున్న గట్టిగా చేతులు హల్లెలూయా చెప్పండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనం ఆత్మీయతను ఈ యొక్క లోకంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆత్మలో దేవుడిని ఆశీర్వదించాడు. The more you project your spirit, the more blessings you will attract. నీ ఆత్మను ప్రదర్శన చేయగలగాలి శరీరానికి. శరీరమేమో శరీర క్రియలను ప్రదర్శిస్తుంది. You want to attract everybody physically, and that will attract not people but the problems.
మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం, నన్ను అందరూ చూసి వావ్ అనాలి అనుకుంటాం, అందరూ నా వెంట పడాలనుకుంటాం, అందరిలో నేను ఫేమస్ అవ్వాలనుకుంటాం. అది ఎంత పెద్ద సమస్య మీకు తెలియదు. భౌతికత అంతా కూడా ఈ లోకంలో సమస్యలను అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ స్పిరిచువాలిటీ ఆన్ దిస్ న్యాచురల్ వరల్డ్, ఈ న్యాచురల్ వరల్డ్లో స్పిరిచువాలిటీ నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలోనే నీ ఆశీర్వాదం, దైవిక ఆశీర్వాదం దాగి ఉంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. బిగ్గరగా చెప్పాలి హల్లెలూయా. సో మనందరికీ తెలుసు, మనందరం కూడా దేవుడి యొక్క పోలికలో చేయబడ్డామని. దేవుడి పోలిక తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వమై ఉన్నది. మనం కూడా త్రిత్వమై ఉన్నాం. ఏ విధమైనటువంటి త్రిత్వము? మనలో ఉన్నటువంటి త్రిత్వము ఏ విధమైనటువంటిది అనంటే, ప్రాణ, ఆత్మ, దేహములుగా మనము ఉన్నాం. మనం ఆశీర్వదింపబడాలి, ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలి. దేవుడు ఉద్దేశించిన రీతిగా మన ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఆత్మీయమైన మార్గం ఒక్కటే దేవుడు మనకు పెట్టాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆత్మీయమైన మార్గం ఒక్కటే దేవుడు మన కొరకు పెట్టాడు. ఇంకొక మార్గం మనకు లేదు. సో కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆత్మీయమైన మార్గంలో నడవడానికే ప్రయత్నం చేయాలి. అందులోనే మన ఆశీర్వాదాలు దాగి ఉన్నాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? ఈరోజు ఈ స్థలానికి వచ్చాము, దేవుని సన్నిధిలో పొందుకోవడానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. కానీ మనం పొందుకుంటున్నామా, పొందుకోవట్లేదా అన్నది కూడా దేని వల్ల డిసైడ్ అవుతుందంటే, దేవుని ఆత్మీయత మీదనే డిసైడ్ అవుతుంది. హల్లెలూయా. దేని మీద డిసైడ్ అవుతుంది? ఆత్మీయత మీదనే డిసైడ్ అవుతుంది. ఆత్మకు కొన్ని గుణాలు ఉన్నాయి, శరీరానికి కొన్ని గుణాలు ఉన్నాయి. మనం శరీరానుసారులుగా నడుచుకుంటామా, ఆత్మానుసారులుగా నడుచుకుంటామా అన్న దాన్ని బట్టి we attract things. ఈ లోకంలో మనం ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, ఆ శరీర సంబంధమైన విషయాలను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. అసలు దేన్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మనల్ని మనం అప్పగించుకుంటున్నాం అన్న సంగతి మీదే మన జీవితం అంతా ఆధారపడి ఉన్నది. హల్లెలూయా. బిగ్గరగా చెప్పాలి. సో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ సంథింగ్. ఇందులో సగమే అనిపించగలుగుతుంది. మీకు ఏదైనా గ్రూప్ ఉంటే అందరు పంపించేసేది, దే కెన్ సీ ఇన్ దేర్ మొబైల్ ఆల్సో. మనలో ఆత్మ ఉన్నది, ప్రాణం ఉన్నది, శరీరం ఉంది కదండి. ఈ మూడు ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయా? చేతులు ఎత్తండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎట్లున్నారంటే సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అన్నట్టుగా ఉన్నారు. సో అలాగే ఉండకండి. ఆమేన్. సో స్పిరిట్, సోల్, బాడీలో మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టే మన జీవితాలన్నీ కలుగుతాయి. మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టే మన జీవితాలన్నీ కలుగుతాయి. హౌ ఆర్ వి పుషింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఆత్మీయులు అనే మాట మీరు విన్నారు కదా చాలా సార్లు. మనందరినీ కూడా ఆత్మీయులు అంటారు, అవునా కదా? అందరూ చెప్పండి. ఆత్మీయులు అంటే అర్థం ఏంటి? మీ భాషలో మీరు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ? వాట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ? ఒక మాట చెప్పండి. మీరు ఏం కాదు, లైవ్లో ఉంది, నేను మీరు చెప్పండి గట్టిగా. ఆత్మీయత అంటే ఏంటండి? ఆత్మలో ఏకమైన వారు. తప్పే కదా, మీరు చెప్పి ఏ ఆన్సర్ కరెక్టే ఉంది. చెప్పండి. ఆత్మీయత అంటే ఏంటండి? సరే ఇది చూడండి, నేనే చెప్పేస్తాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్.
ఆత్మీయులు అంటే ఎవరంటే ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడేవారు, ఆత్మ ద్వారా నడిచేవారు, ఆత్మ ద్వారా ప్రవర్తించేవారు, వారే ఆత్మీయులు. ఆత్మీయులు అని అంటే అది. కానీ ఆత్మీయులు అని పేరుకైతే ఆత్మీయులే, కానీ ఆత్మీయంగా ఎప్పుడు నడుచుకోరు. చెప్పుకోవడానికి ఆత్మీయులు, కానీ ఆత్మీయంగా నడుచుకునేది మాత్రం ఎప్పుడో ఏడాదికి ఒకసారి, ఎప్పుడో నడుచుకుంటారు. ఎప్పుడు నడుచుకుంటారో వాళ్ళకే తెలుసు, వాళ్ళకు కూడా తెలుసో తెలియదు, దేవుడికి తెలుసు. అలా అయిపోయింది భక్తి అనేది. మీకు క్లియర్గా నేను చెప్పాలనుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఆత్మీయులు అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు విశ్వాసంతో నడుస్తారు. వాళ్ళు ఎలా నడుస్తారు? విశ్వాసంతో నడుస్తారు. ఇక్కడ ఏముంది? గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క వరాలతో నడిచేటువంటి వారుగా ఉంటారు. ఇంకోటి ఏంటి? సూపర్ న్యాచురల్ సెన్సెస్. అండ్ దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సెన్సెస్ దెన్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ బాడీ. బాడీకి ఉండే సెన్సెస్ కంటే డిఫరెంట్ సెన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. అవన్నీ సూపర్ న్యాచురల్ సెన్సెస్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సూపర్ న్యాచురల్ సెన్సెస్ అండ్ ఫిజికల్ సెన్సెస్ కి తేడా ఏంటంటే, ఫిజికల్ సెన్సెస్ వీ కెన్ స్మెల్ ఎవ్రీథింగ్, వీ కెన్ సీ, వీ కెన్ స్మెల్, వీ కెన్ టచ్. సెన్సెస్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి చూడండి, కింద రాస్తుంది. సైట్, హియర్, టచ్, స్మెల్, టేస్ట్. సెన్సెస్ ఫైవ్ ఏమంటారు అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? జ్ఞానేంద్రియాలు. భౌతికమైన దేహానికి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఆత్మీయతకు కూడా ఉన్న జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆ ఆత్మీయ జ్ఞానేంద్రియాలను మనం వినియోగించాలి చాలాసార్లు. భౌతికమైన జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటంటే, ఉదాహరణకి మీ చేతిలో లడ్డు పెట్టాం, లడ్డు పెడితే తినడానికి బాగానే ఉంది. కానీ ఒకవేళ నీకు స్పిరిచువల్ సెన్సెస్ ఉన్నాయి అని అంటే, ఈ లడ్డు మీద ఉన్న అభిషేకం ఏందో నీకు అర్థమైంది. ఈ లడ్డూలో చీకటి ఉన్నది, ఇది దైవికమైనది కాదు, ఇది తింటే నేను మలినమైపోతాను అని ఆత్మీయులకు అర్థమైపోదు. భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమర్థం కాదు. హల్లెలూయా. చాలా ఉన్నాయి, ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీ ఫేసులు చూస్తుంటే నేను చాలా అమాయకంగా ఉన్నారు అందరూ. మరి నేను లోతుగా చెప్పొచ్చు చెప్పకూడదు అర్థం కావాలి, చెప్తే అర్థమైందో అర్థం కాదు అని. రైట్? సో however, try to understand. Spiritual people walk by spirit, understand that their understanding, their move, everything is different. ఆత్మీయులుగా వాళ్ళు ఉంటారు, భౌతికంగా లేదా నడుచుకునేటువంటి వారుగా వారు ఉంటారు. ఇప్పుడు మన సమస్య అంతా అసలు దేని మీద వచ్చిందంటే సోల్. ఆల్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ సోల్. మన ప్రాణంలోనే మన సమస్యలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు పుష్, యూ హ్యావ్ టు పుష్ ఇన్ యువర్ సోల్. నీ సోల్ని యూ హ్యావ్ టు క్రష్. ఇంకా చెప్పాలంటే పుష్ కాదు, డై అని పెట్టాలి. మనం ఏమని పెట్టాలి? డై అని పెడితే ఎవరు రారు చర్చకి. అందరూ రండి చనిపోవడానికి, అందరు రండి అంటే ఎవరు రారు. కాబట్టి సో మంచి టైటిల్ పెట్టారు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు సోల్కి వచ్చేస్తే, ఈ సోల్ ఒక్క భాగాన్ని మనం చూస్తే అందులో ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకేమున్నాయి? ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. దాని కొద్ది పక్కన పెడతాం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్పిరిచువల్, బట్ దే స్టే ఇన్ సోల్. కానీ అది ఓన్లీ స్పిరిచువల్ పీపుల్కే ఉంటుంది అంట, అందరికీ ఉంటుంది. సో విల్, రీజన్, థాట్, మైండ్, డిజైర్, పర్సనాలిటీ అని ఇవన్నీ మన జీవితంలో సోల్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మనం ఎక్కువగా సోలిష్గా ఉన్నామా, స్పిరిచువల్గా ఉన్నామా? చెప్పండి. సోలిష్గా ఉన్నాం. అందుకే స్పిరిచువల్గా రావాల్సినటువంటి ఆశీర్వాదాలు సోలిష్ పర్సన్ కెనాట్ క్యారీ ది స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు బికమ్ స్పిరిచువల్ టు క్యారీ ది స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎందుకు అని అంటే, ఈ సోలిష్ పర్సన్ అనేవాడు ఎప్పుడైనా పడిపోతాడు. ఎందుకంటే సోల్ ఈ స్లేవ్ టు సైటన్. మాట చెప్పండి గట్టిగా. సోల్ ఈజ్ స్లేవ్ టు సైటన్. ఎప్పుడైతే తెలుసా స్లేవ్? ఎప్పుడో అబ్బా దాని కాలంలో
ప్రాణం ఏమైపోయిందనంటే స్లేవ్గా మార్చబడింది దురాత్మకు. అందుకే అది ఎప్పుడు కూడా మన ప్రాణం ఎప్పుడు మన మాట విందో, మన ప్రాణం ఎప్పుడు ఏదేదో కోరుకుంటుంటుంది. మన ప్రాణం ఎప్పుడు ప్రత్యేకంగా దైవికమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలను ప్రాణం ఎప్పుడు ఇష్టపడదు. ఎందుకు అని అంటే వాక్యం క్లియర్గా చెప్తుంది, ఆత్మ శరీరమునకును శరీరము ఆత్మకును ఎట్లాగంటే గట్టిగా చెప్పాలి, విరోధముగా ఆపేక్షిస్తాయి. ఈ రెండు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆత్మకు ప్రాణము, ప్రాణమునకు ఆత్మ, ఈ రెండు ఒకటండి. ఈ సోలు బాడీ రెండు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళిద్దరు సోల్ అనుకుంటుంది, శరీరము ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నింటినీ. కాబట్టి మనిషిని ఆశీర్వదింపబడేది ఆత్మలో. ఆత్మీయుడిగా మార్చబడేంత వరకు వాడు ఆశీర్వదింపబడలేవు. ఈ సోలిష్గా ఉన్నంత కాలం, శరీరానుసారుడిగా ఉన్నంత కాలం దేవుడు ఆ మనిషిని నమ్మడు. మనం దేవుడిని నమ్మొచ్చు చాలాసార్లు. మనం దేవుడిని నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను ప్రభా, నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను ప్రభా, నన్ను బ్లెస్ చేయి ప్రభా, నాకు అది ప్రభా, నువ్వు ఎప్పుడు నాకు ఏదన్నా ఇవ్వు అని నువ్వు అడిగినప్పుడు ఒక పరీక్ష వస్తుంది. నిలబడతావా, నిలబడవా? ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్, బిఫోర్ యూ రిసీవ్ యూ విల్ రిసీవ్ అ టెస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఒక పరీక్ష అనేది నీకు వస్తుంది. ఆ పరీక్ష ఏంటంటే, ఇదిగో శరీరమును ప్రాణమును జయించి ఆత్మీయుడుగా నిన్ను ప్రూవ్ చేసుకున్న పరీక్ష వస్తుంది. ఆ పరీక్షింపబడ్డ తర్వాతే నువ్వు పొందుకోవాల్సిన సమస్తాన్ని పొందుకుంటావు. ప్రార్థనలో మనం పుష్ చేసుకుంటుంటే చాలాసార్లు, ఆత్మీయతలో కూడా చాలాసార్లు చాలాసార్లు నాకు వచ్చి ఫోన్లో ఎట్లుంటాయి తెలిసిన అన్నా, నేను అంతా చేసిన అన్న, అసలు మొత్తం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా, బైబుల్ చదువుతున్నా, చర్చికి వెళ్తున్నా, అసలు నేను చర్చిలో కూడా అన్ని పనులు నేనే చేస్తానా, అయినా ఓవర్కమ్ చేయలేకపోతున్నా నాకు. మరి అంటే తప్పు దేవుడు, వీడికి కాదు. ఎవరికి తప్పు? దేవుడు అన్నాడు అంటే చెప్తారు చాలా మంది. ఐ ట్రైయింగ్ మై బెస్ట్ అని అసలు నేను మొత్తం చేసిన. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ మైండ్, యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ యువర్స్. యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్? మనం అంతా ట్రై చేసిన, నువ్వు ట్రై చేసిందే రాంగ్ వేలో ట్రై చేస్తావు. యూ ట్రైడ్ ఇన్ అ రాంగ్ వే, యూ పుష్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ రాంగ్ వే. నీవు సరైన మార్గంలో నడిస్తే దేవుడు ఇవ్వడానికి ఆయన చెయ్యి ఏమి కొరస కాలేదు. పోనీ ఆయన నీకు ఏదైనా ఆశీర్వదిస్తే ఆయనకి ఏమైనా పొదువైద్దనేది కూడా లేదు. ఆయనను పొందుకున్న దానికంటే అత్యధికం, నువ్వు అడిగిన దానికంటే, ఊహించిన దానికంటే అత్యధికం దేవుడు ఇవ్వడానికి నీకు ఇష్టపడుతున్నాడు. కానీ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఆన్ రాంగ్ ప్లేస్. వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ అవర్ లైఫ్స్ ఇన్ రాంగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. నువ్వు సరైన దాంట్లో స్థిరపరచబడాలి, సరైన దానిలో స్థిరపరచబడాలి. నువ్వు డిజర్న్ చేయగలవు. అంటే డిజర్నిటీ, గట్టిగా గట్టిగా ఇంకా మొదట నిన్ను నువ్వు వివేచించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. నాకు ఇప్పుడు ఈ ఆలోచన వచ్చింది, ఈ ఆలోచన ఆత్మ నుంచి వచ్చిందా, శరీరం నుంచి వచ్చిందా, లేకపోతే నాలోనే నాకు పుట్టిన ఆలోచన అన్నది నువ్వు ఆలోచన చేయాలి. హల్లెలూయా. ఒకవేళ ఎలీషా ఎమోషనల్ అయ్యింటే, ఎలీషా ఎమోషనల్ అయ్యింటే అభిషేకం వచ్చేది కదా. ఏలి అన్నాడు, ఇప్పుడు వరకు నువ్వు నన్ను వెంబడించింది చాలు, ఇప్పుడు వరకు నువ్వు నన్ను వెంబడించింది ఇక చాలు, నేను వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నా, ఇక నీ దారి నువ్వు చూసుకో, నా దారి నేను చూసుకుంటా అన్నాడు ఆయన. ఎవరన్నారు? ఏలి అన్నాడు. అంటే ఎలీషా హట్ అయ్యాడు. నేను నాకున్నదంతా వదిలేసి నిన్ను వెంబడిస్తుంటే నువ్వు ఇంత మాట అంటావా నన్ను? నా తల్లిదండ్రులు కాదనుకొని, నాకున్న పొలాన్ని, నాకున్నటువంటి ఆ ఎద్దులను అన్నింటిని వదిలేసి, నా సమస్తాన్ని వదిలేసుకొని ఇంతకాలం నిన్ను వెంబడిస్తే ఇక్కడ దాకా వచ్చినాక నా దారి నన్ను చూసుకోమంటావా అని ఏమైపోవాలి? ఆయన ఏమైపోవాలి చెప్పాలి. మీరెంత అంతే అవుతారు. మీరే. నేను ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నా ఈ చర్చికి, అసలు
నా ఆలోచన ఏంటో మీకు తెలియదా, నా మనసు ఏంటో, ఇంత మాట అంటారా అనేసేవాళ్ళు మనమైతే. కానీ ఈ విషయాలు అనలేదు. నా ఏలిన వాడా, యెహోవా జీవంతో నేను మాత్రం నిన్ను. దట్ ఈస్ వాట్ స్పిరిచువాలిటీ. హల్లెలూయా. చాలా మంది ఊరికే హట్ అవుతూ ఫీల్ అవుతూ ఆ సెన్సిటివిటీని పోషిస్తూ దే ఆర్ రైట్, దే ఆర్ కరెక్ట్, దే ఆర్ ఫైన్ అనుకుంటారు. నో నో నో, యు ఆర్ నాట్ రైట్, యు ఆర్ నాట్ కరెక్ట్, యు ఆర్ రాంగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఈజీలీ గెటింగ్ హర్ట్, యు ఆర్ రాంగ్. అర్థమవుతుందండి? ఇవి మనం దాటుకోవాలి. ఆత్మీయతలో ఇవన్నీ దాటుకొని పోవాలి. హల్లెలూయా. బిగ్గరగా చెప్పాలి హల్లెలూయా. సో ఈ స్పిరిచువాలిటీలో మనము ఎదగాలి. మన ప్రాణమునకు, మన శరీరమునకు సిలువ వేయాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రాణము శరీరం రెండు సిలువలో వేలాడాయంటే ఇంకా మనిషిలో మిగిలింది ఏంటిది? ఏం మిగులుతుంది? ఆత్మ ఒక్కటే మిగులుతుంది. అంటే అప్పుడు మనం ఆత్మానుసారంగా నడుచుకునే వారం అవుతాం. ఎందుకంటే మనం క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడ్డ వారం అంటాం, కానీ సిలువ వేయబడం, సిలువకు మనం అప్పగించుకోం. ప్రతిరోజు మన సిలువని ఎత్తుకొని మనం పుష్ చేసుకోవాలి జీవితం. ఎప్పుడు సిలువ అనే దాని నుంచి దిగొద్దు. మన శరీరాన్ని, మన ప్రాణాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సిలువేస్తేనే చాలా వరకు మోసాల నుంచి నువ్వు తప్పించబడతావు. హల్లెలూయా. బిగ్గరగా చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేను ఎప్పుడు ఈ మాట చెప్తూ ఉంటాను. అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఆరాధించును రాయి. ఇక అదే అబ్రహాము తన కుమారుణ్ణి ప్రేమించాడు. ఆదికాండం 2:2 చూస్తే ఎలా ప్రేమించాడు. దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడి ఇస్సాకును బలివ్వమని అడిగే విషయం మనకు తెలుసు. నీవు ప్రేమించుచున్న నీ ఒక్కగానొక్క కుమారుడిని నాకు బలిగా అర్పించమని. ఈ అబ్రహాం ఎవరు? ఇస్సాకు లేనప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించినవాడు. ఆరాధన అనేది ఆత్మతో చేసేది. ఆరాధన అనేది ఆత్మతో చేసేది, శరీరంతో ప్రాణంతో చేసేది. ఇక్కడ we can make lot of sound, we can make so many things. చాలా గొప్ప సౌండ్ మనం చేయొచ్చు, గొప్పగా మనం అరగొచ్చు, గొప్పగా మనం ఏడవచ్చు. దట్ విల్ నాట్ మేక్ వర్షిప్ ఈజ్ వర్షిప్. అది నిన్ను వర్షిప్ లాగా చేయదు. పాటలు కాదు వర్షిప్ అంటే, మ్యూజిక్ కాదు వర్షిప్ అంటే, మనం పలికే పదాలు కాదు వర్షిప్ అంటే. వర్షిప్ అనేదే ఆత్మ సంబంధమే. True worship will not take anything. True worship will not take anything. నిజమైన ఆరాధన అసలు ఏమీ తీసుకోదు. It will not take anything. All these instruments, ఇవన్నీ దేనికనంటే మన సోల్ మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా సోల్ని స్పిరిట్తో ట్యూన్ చేయడానికి. దట్స్ ఆల్. మన సోల్ని స్పిరిట్తో ట్యూన్ చేయడానికే ఆల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ మ్యూజిక్, వర్డ్స్ అన్నీ. దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి నువ్వు ఒక్కడు చాలు. యేసుక్రీస్తు ఎట్లా వర్షిప్ చేశాడు? మై టాపిక్ ఈజ్ నాట్ వర్షిప్. కానీ ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి. అబ్రహాము దేవుని ఆరాధన చేశాడు. అదే అబ్రహాము అనగా ఎలా ఆరాధన చేశాడు అని అంటే, యేసుక్రీస్తు శోధింపబడుతున్నటువంటి దినాల్లో నీవు నాకు సాగిలు పెడితే ఇవన్నీ నీకు ఇస్తానన్నాడు సాతాను. అంటే సాగిలు పట్టడం అంటే ఇంగ్లీష్లో వర్షిప్ అని ఉంటుంది, తెలుగులో సాగిలు పట్టడము అనే పదం ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ యు వర్షిప్ మీ ఐ విల్ గివ్ ఆల్ దిస్ గ్లోరీ అండ్ కింగ్డమ్, ఇవన్నీ నా మీద నీకు ఇచ్చేస్తానన్నాడు సాతాను. అని అంటే ఆత్మతో ఆరాధించాలి. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు తన ఆత్మతో సాతానుని ఆరాధించాలి. దేవుడు ఒప్పుకోలేదా? నీ దేవుడేని యెహోవాను తప్ప మరి దేనిని నమస్కరించకూడదు, వర్షిప్ చేయకూడదు అని రాయబడిందని యేసుక్రీస్తు సమాధానం ఇచ్చాడు. అలా అబ్రహాము ఆరాధన చేసినప్పుడు, అనగా ఆరాధన చేశాడని ముందే రాసిపెట్టాడు. ఆరాధన చేసినప్పుడు ఆయన ఆత్మతో ఆరాధించాడు కాబట్టి దేవుడు ఇస్సాకునిచ్చాడు. అతను కొదువను తీర్చిన తర్వాత ఏమైపోయింది? ఇస్సాకు వచ్చిన తర్వాత సమయం ఇస్సాకుతో గడుపుతూ
ఇస్సాకును ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేశాడు. హల్లెలూయా. యూనో 3 విషయాలు, ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు 3 ప్రధానంగా ఉన్నాయి. అవి భౌతికంగా కూడా మనకు అందుబాటులో ఉండేవి. వీటిని మాత్రం ఎప్పుడు మనం లోక సంబంధంగా వాడకూడదు. అవి ఏమనగా, మొదటిది ప్రేమ, రెండోది విశ్వాసం, మూడోది నిరీక్షణ. చెప్పండి. ప్రేమ, విశ్వాసము, నిరీక్షణ. ఈ 3 ఆత్మ సంబంధమైన భౌతికమైనవి కావు. ఈరోజు మనం చూస్తాం, నిరీక్షణ అని వింటాం. ఎనీ టైమ్ యూ హియర్ అబౌట్ hope is about spiritual things. Faith is also not దృశ్యమైనది కాదు. విశ్వాసం కూడా అదృశ్యమైనది. అదృశ్యమైనవి ఉన్నవని నమ్మడం. అంటే వాట్ ఈస్ స్పిరిచువల్, యు బిలీవ్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిత్. హల్లెలూయా. సో ఇంకొకటి ప్రేమ. ప్రేమ అనేది కూడా ఆత్మ సంబంధమైనది, అది భౌతికమైనది కాదు. ఎప్పుడైతే ఈ 3టిని మనం లోకంలో వెతుకుతామో మోసపోతాం ఈజీగా. ఎప్పుడైతే ఈ 3టిని, ప్రేమను, విశ్వాసమును, నిరీక్షను ఈ లోకపు వాటితో జత కడతావో ఈజీగా నువ్వు మోసపోతావు. సాతాను నిన్ను మోసం చేసే విధానం ఏంటంటే జాగ్రత్తమైనది. సాతాను ఇదిగో ఇక్కడ పట్టుకుంటాడు, నీ ప్రాణం దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు సాతాను. నాకెవరైనా ఒక 4 కావాలి, 4 వాలంటీర్స్ ఎవరైనా 4 రావాలి. మనకు 3 ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? సరే, ఈ బిడ్డను కొద్దిసేపు సైతాన్ ఏమనుకో, కాసేపు సైతాన్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు నువ్వు సైడ్ ఉన్నావు. ఇది బాడీ, ఇదేంటి? ఇదేంటి? పోనీ ఇదే స్పిరిట్ అనుకుంది, పెట్టినాను ఇమేజ్. ఇది స్పిరిట్ అనుకుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? సోల్. నెక్స్ట్ ఏంటి? థింక్ బాడీ. ఓకే, బాడీ ఉంది, సోల్ ఉంది, స్పిరిట్ ఉంది. దేవుడు ఎప్పుడు నిన్ను దర్శించాలన్నా, మాట్లాడాలన్నా, దేవుడు నీతో కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేస్తాడనంటే, హీ కమ్యూనికేట్స్ టు యువర్ స్పిరిట్. ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు? స్పిరిట్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు. స్పిరిట్ని అభిషేకిస్తాడు. మొత్తం దేవుడు స్పిరిట్లోకి వచ్చేస్తాయన్నీ. సో వీటినే, ఆత్మలో ఏమై నువ్వు ఉన్నావో వాటినే నువ్వు మేనిఫెస్ట్ అవుతావు. నేను బహిర్గతంగా నువ్వు భౌతిక రూపం దాలుస్తావు. అండ్ వాట్ ఈస్ స్పిరిచువల్, యూ విల్ కమ్ టు ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ స్పిరిట్. నువ్వు మేనిఫెస్ట్ అవుతావు. అలా మేనిఫెస్ట్ అవ్వాల్సింది ఉండగా మధ్యలో సాతాను వచ్చేసి ఇక్కడ నిలబడతాడు. ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్ లో నిలబడ్డాడు సాతాను? ఎవరి మధ్యలో నిలబడ్డాడు? స్పిరిట్ కి సోల్ కి మధ్యలో నిలబడి, స్పిరిట్ లో నుంచి వచ్చే వాటన్నింటినీ ఏం వింటావులే, ఏం చేస్తావులే అని నిన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవాడు అవుతాడు. బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాడు. ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తాడంటే, నీకు హాయిగా ఉంటుంది, చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. నా మంచి కోసమే కదా చెప్తుంది అనిపిస్తుంది మీకు. సోల్ అంటది, తినుము, తాగుము, ఎంజాయ్ చేయి. ఈ వయసులో కాకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ వయసు పోయాక మనం ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తాం? ఇప్పుడే ఏదున్నా తిరిగినా ఇప్పుడే, ఫోటోషూట్లో పోయినా ఇప్పుడే, టూర్లోకి వెళ్ళినా ఇప్పుడే, ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు. దరిద్రం ఏంటంటే పేరెంట్స్ కూడా ఇదే నమ్ముతున్నారు. అరే ఈ వయసులో కాకపోతే ఇప్పుడు తిరుగుతాడండి పిల్లలు అంటారు. పిల్లల్ని కూడా ఏ వయసులో తిరిగినా ఈ వయసులో అసలే తిరగదు. ఏ వయసులో తిరిగినా అసలు తిరగకూడని వయసే ఈ వయసు. అర్థమైందండి? పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడే కదండి చిన్నపిల్లలు ఎంజాయ్ చేయని అని అంటుంటారు. బట్ దే డోంట్ నో వేర్ ఇట్ విల్ టేక్ దెమ్. సో మధ్యలో వచ్చేసి సోల్ని బాగా కంఫర్ట్ చేస్తుంది. ఎవరు? సాతాను కంఫర్ట్ చేసి, నీకు నచ్చినే నువ్వు చేయి బిడ్డ, నీకు నచ్చినే నువ్వు చేయి. ఒకవేళ ఆత్మలో ఏమనిపిస్తుంది అంటే, మనం ప్రార్థన చేసుకుని చాలా రోజులు అయితే ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుందామని మోకాళ్ళు వచ్చినామంటే
అరే ఎంతసేపు రాబాయి మొక్కలు నొప్పులు వేస్తున్నాయి లే అంటది సోల్. ఏమంటారు సోల్? అరే మొక్కలు నొప్పులు వేస్తున్నాయి ఎంతసేపు రాబాయి అని. అప్పుడు వస్తుంది టైటిల్ పుష్. అప్పుడు వస్తుంది ఆ టైటిల్. ప్రార్థన చేసి మోకాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూర్చోబుద్ధి కాదు, శరీరం అంటది స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, స్కిన్ లేయర్స్ ఉంటాయి, నల్లగా అయిపోతుంది, దెబ్బలు తింటుంది, మళ్ళీ నడవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. దేవుడు మోకాళ్ళ నుంచి తినే వింటాడా? పడుకుంటే వినడా? దేవుడు ఎక్కడైనా ఉంటాడు. అసలు హృదయంలో నువ్వు పలకగానే దేవుడికి అర్థమైపోతుంది. ఎందుకు అంటది? అర్థమవుతుందా మీకు నేనేం చెప్తున్నా? నీలోనే చాలా జరుగుతుంది, నీలోనే చాలా జరుగుతుంది. సాతాను ఎప్పుడైతే నీ సోల్కి అన్ని చెప్తుంటుందో ఇట్ విల్ మేక్ యూ మోర్ ఎమోషనల్గా నిన్ను మార్చేసి ప్రతిదానికి అట్టేలాగా, ప్రతిదానికి ఫీల్ అయ్యేలాగా, ఇంకా సెల్ఫ్ విల్ తీసుకొస్తుంది. అది ఏం తీసుకొస్తుంది? సెల్ఫ్ విల్ తీసుకొస్తుంది. ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే కొంచెం సైడ్ ఇక్కడ కనపడుతుంది తెలుసా, ఇవన్నీ పోయి వీటన్నిటి ప్లేస్లో ఏం రావాలో ఆ ఒక్క మాట చెప్తాను నేను దేవుని వాక్యం నుంచి. చూద్దాం హెబ్రీలకు దేవుని వాక్యం నుంచి 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం. హెబ్రీలకు 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం. చాలా ఎంతమంది చదివారు ఈ మాట? ప్లీజ్ రీడ్ ఇన్ యువర్ బైబిల్. If you don't have a Bible, open your mobile and read it. అయిపోయిందా? అస్సలు వినిపించలేదు. దయచేసి నేను 3 కౌంట్ చేస్తాను, నువ్వు గట్టి చదవాలి. 1 2 3. హృదయం యొక్క తలంపులను, ఆలోచనలను శోధించేది ఏంటి అని అంటే 2 అంచులు గల దేవుని వాక్యం. ఇంకా ఇక్కడ రాయబడ్డ మాట ఏంటంటే, ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేనూ బలముగా ఉండి ఏంటంటే ప్రాణాత్మ కీళ్లను మూలుగులను విభజించునంత మట్టుకు దూర్చు. ఆ మాట విభజించునంత మట్టుకు దూర్చు. ఇంతకు వేటిని విభజిస్తుంది? వేటిని విభజిస్తుంది అని అంటే ప్రాణము, ఆత్మ, కీళ్ళు, మూలుగలు శరీరానికి ఉంటాయి. కీళ్ళు, మూలుగలు దేనికి ఉంటాయి? శరీరం. అంటే ప్రాణ, ఆత్మ, దేహములను విభజించున్నంత మట్టుకు వాక్యం ఏమవుతుందట? దూరుతుందట. దూరి ఏ పాయింట్లోకి వెళ్ళింది అని అంటే, హార్ట్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. హార్ట్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ స్పిరిట్, సోల్ అండ్ బాడీ. అన్నిటికీ హృదయము అనేది సెంటర్ అండి. దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను, ఆలోచనలను హృదయం యొక్క తలంపులను, ఆలోచనలను రెండింటిని శోధిస్తుందట. ఎవరు శోధించేది? వాక్యం. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? వాక్యము మనం చదివినప్పుడు ఈ వాక్యము మన ప్రాణాత్మ దేహములను విభజించేస్తుంది. అది ఖడ్గము. ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే కూడా మరి పదునైనదిగా ఉండి
ఇది దేనిని విభజించినంత మట్టుకు వెళ్ళిపోతుందంటే ఇంక అర్థము ప్రాణ ఆత్మ దేహములను విభజించినంత మట్టుకు దూరిద్దడి వాక్యం. మన వాక్యం చదివినప్పుడు ఈ వాక్యం మన అంతరంగంలో వచ్చి అన్నిటిని శోధించి అసలు మనం ఎవరిని అన్న సంగతిని మనకు బయలుపరుస్తుంది. మనం శరీరానుసారమా ఆత్మానుసారమా, అసలు మనకు వచ్చిన ఈ తలంపులు ఈ ఆలోచనలు ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చాయన్న సంగతిని వాక్యం జడ్జి చేసేస్తుందండి. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ చాయిస్. అప్పుడు నువ్వు చాయిస్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఆర్ చాయిస్ ఆఫ్ ఫ్లెష్. నువ్వు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటావో దాన్ని బట్టి నీ జీవితం అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. నువ్వు ఆత్మీయ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆత్మలో వర్ధిల్లుతావు, తద్వారా ఏదో ఒక రోజు ఆశ్రయించబడతావు. ఆత్మను విడిచిపెట్టి భౌతికతను పట్టుకున్నావంటే ఏదో ఒక రోజు భౌతికంగా ఉన్నాయని కూలిపోక తప్పదు, అవి నాశనము కాక తప్పదు. భౌతికత అంతా కూడా కేవలం ప్రయోజనం, శరీరము కేవలము ప్రయోజనం, ఆత్మయే జీవింపజేసింది. కాబట్టి ఆత్మీయులని పిలువబడేటువంటి మనం, దేవుని నమ్మినటువంటి మనం, బాప్తిస్మం తీసుకున్నటువంటి మనం, క్రైస్తవ కుటుంబాలు అనుకుంటున్నటువంటి మనం ఎలా నడుచుకోవాలన్నది ముందు మనకు తెలియకపోతే we try to push things naturally, physically, selfishly. You know, that will not move God. That will not move God. దేవుడు అది ఏమాత్రమో కదిలించదు. You have to move God spiritually. Amen. Hallelujah. Hallelujah. బిగ్గరగా చెప్పాలి. Hallelujah. Hallelujah. చివరికి దేవుడు ఏం కోరుతున్నాడు? మార్కు సువార్త 12:30లో చూస్తే, నీవు నీ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ వివేకముతోనూ పూర్ణ బలముతోనూ నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమింపవలనన్నదే ప్రధానమైన ఆజ్ఞ. ఇది అస్సలు నెరవేర్చలేకపోతున్నాం మన జీవితాల్లో. నీ దేవుడైన యెహోవాను పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ బలంతో, బలము శరీరంలో ఉంటుంది, వివేకము అంతా కూడా సోల్లో ఉంటుంది, పూర్ణ ఆత్మ అంటే ఫుల్లెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీ. నువ్వు నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించాలి. ప్రేమ నిజానికి ఆత్మ సంబంధమైనది. అది అన్ని పొరలను, అన్ని లేయర్స్ని దాటుకొని అది కనిపించేదిగా మార్చబడిందండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎంతమంది నిజంగా దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నారు? అందరూ పక్కన చేతులు ఎత్తాలి, అసలు ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇంకా ఎంతమంది దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నారు? ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎంతమంది ప్రేమలో పడ్డారు? ఎంతకండి? అబ్రహాము ఒకప్పుడు ఆరాధించిన వాడిని రాయబడ్డాడు. ఆ మనిషి ఎప్పుడైతే కుమారుడిని ప్రేమించడం ప్రారంభించాడో అతడు ఎలా నడుచుకుంటున్నాడు అంటే ఆత్మీయుడిగా నడుచుకోవట్లేదు. అతడు కుమారుడిని ప్రేమించడం ప్రారంభించినప్పుడు అతడు ఆత్మీయుడిగా నడుచుకోవట్లేదు. కానీ ఇదేమైపోయిందంటే ప్రాణబంధకంగా మార్చబడుతుంది. సోల్ టైప్స్ అంటారంటే ఇంగ్లీష్లో. ప్రాణబంధకాలుగా మార్చబడుతూ ఉన్నాయి. అందుకే దేవుడు వచ్చి, ఇదిగో నీ కుమారుడిని నువ్వు నాకు బలివ్వాలంటే ఏం జరగాలో తెలిసిన? ఒక మనిషిని బలివ్వాలి అని అంటే ముందు ఆ మనిషి మీద ఉన్న ప్రేమ లోపల చంపేశాడు. నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు ఏందో తెలుసా? నువ్వు దేన్నైతే ప్రేమిస్తున్నావు దాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టలేవు. యూ డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ యు లవ్ ఇట్. దాన్ని నువ్వు దేనిని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నావు, దాన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అని అర్థం. నువ్వు దేన్ని ప్రేమిస్తున్నావు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటున్నావు. యు డోంట్ స్ట్రగుల్, యు లవ్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ స్ట్రగుల్, యు లవ్ ఇట్. నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు దాన్ని, అందుకే నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు. అది లోకమైన, శరీర క్రియ అయినా, పాపమైనా, ఫోన్ అయినా, ఎనీథింగ్, ఏదైనా సరే, ఎనీథింగ్ వాట్ యు కెనాట్ లీవ్ ఫర్ గాడ్, దట్ బికమ్స్ యువర్ ఐడల్. అది నీకు విగ్రహంగా మార్చు. దేవుని కొరకు నువ్వు దేన్నైతే త్యాగం చేయలేకపోతున్నావో అదే నీకు ఒక విగ్రహంగా మార్చబడతాడు. మనము దేవుడిని ప్రేమించిన వారంగా ఈ లోక సంబంధమైన సమస్తాన్ని తెంపేసుకోవాల్సినటువంటి వారంగా
ఉన్నాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇక్కడ చెప్పాలి. సో మనం ఆత్మీయులుగా మార్చబడి ఆత్మలో దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి వాటన్నిటి ద్వారా దేవుణ్ణి ఆరాధించడం, దేవుణ్ణి మహిమపరచడం, దేవుణ్ణి ఘనపరచడం, దేవుని బిడ్డలుగా మనం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం మన జీవితాల్లో అత్యధికంగా ఆశీర్వదింపబడతాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే నిజమైన ఆశీర్వాదం ఎప్పటికీ నీ దగ్గర నుంచి పోనే పోదు. హల్లెలూయా. దేవుడు సాతాను తాత్కాలికమైన వాటిని ఆఫర్ చేస్తాడు, దేవుడు శాశ్వతమైన వాటిని ఆఫర్ చేస్తాడు. యేసుక్రీస్తుతో సాతాను చెప్పింది, నాకు నువ్వు సాగిలిపోతున్నావు, ఇవన్నీ నీకు ఇస్తాయి, మహిమలన్నీ నాయి, ఈ రాజ్యం అంతా నా, ఈ అధికారం అంతా నాదే, నువ్వు నాకు లోబడితే దీన్ని నేను నీకు ఇస్తాను. ఎప్పుడైతే సాతాను ఆ విధంగా యేసయ్యకి చెప్పిందో, యేసయ్య సాగిలు పడలేదు, లోబడలేదు, నీ దేవుడికే నువ్వు సాగిలు పడాలి, ఆయనకే నువ్వు మొక్కాలి, ఆయనకే నువ్వు లోబడాలి అని చెప్పి ఆయన ఆత్మతో దేవుణ్ణి ఆరాధించిన వాడయ్యాడు. ఆమేన్. మనం ఈ విషయం, ఈ లోకంలో ఎన్నో వాటికి లోబడుతూ ఉంటాం, ఎన్నో వాటికి లొంగిపోతూ ఉంటాం, ఎన్నో వాటికి బెదిరిపోతూ ఉంటాం. నిజానికి ఎస్పెషల్గా ఎమోషనల్గా మనల్ని చాలా మంది బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో బయట తెలిసిన వాళ్ళు, తెలియని వాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎమోషనల్గా బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఎమోషనల్గా బ్లాక్మెయిల్ చేసి నిన్ను పడేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా గమనించండి, ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ సైటన్, నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్, నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ పీపుల్. సత్యాన్ని అనుసరించేటువంటి వారికి అవును అంటే అవును, కాదంటే కాదు. అవును 10 సార్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సత్యాన్ని. సత్యం 10 సార్లు చెప్పినా అంటే ఒక్కసారి చెప్పినా దాని వెయిట్ 10 సార్లు చెప్తే పెరగదు. అబద్ధాన్ని 10 సార్లు ఎందుకు చెప్తారంటే అబద్ధానికి వెయిట్ ఎక్కువ చేయాలి. 10 సార్లు ఎందుకు somebody force you అంటే to bring weight to what they say. బట్ ట్రూత్ కి వెయిట్ నువ్వు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, లోకం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూత్. ఇట్ కెన్ నెవర్ బి చేంజ్డ్. యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఆన్ టు ద ట్రూత్. ట్రూత్ ఏంటంటే ఆత్మయ ఉన్నది. సత్యం ఎవరండి? ఆత్మయ. కాబట్టి నేను ఆత్మీయుడుగా మారుస్తుందండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. బిగ్గరగా చెప్పాలి. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? నీవు ఆత్మీయుడిగా మారితేనే నిజమైన ఆశీర్వాదాలు నీ జీవితంలో పొందుకోగలుగుతావు. భౌతికంగా ఉంటే నువ్వేమీ పొందుకోవు. ఈరోజు మనకున్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి సెన్సెస్ ఏవైతే 5 ఆర్గన్స్ 5 సెన్సెస్ ఉన్నాయో, ఈ సెన్సెస్ వల్ల నీకేమీ అర్థం కాదు. యూ కెన్ టేస్ట్, యూ కెన్ సీ, నువ్వు చూస్తున్నా కూడా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు నీకు అర్థం కావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆత్మీయుడైనటువంటి ఎలీషా టెంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు. ఎలీషా దాసుడేమో గందరగోళంగా అరుస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటి ఎందుకు అరుస్తున్నాడు అని ఎలీషా బయటకు వచ్చి చూస్తే శత్రు రథాలన్నీ వచ్చేసాయి, ఇక మనం చంపడానికి మనం చుట్టుముట్టేశారని ఆ యొక్క దాసుడు గగ్గోలు పెడుతూ ఉంటే ఎలీషా మాత్రం అస్సలు భయపడదు. ఎందుకు? ఇతను ఆత్మీయుడు, అతడు శరీరానుసారుడుగా ఉన్నాడు, అతనికి అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుందో. ఎలీషా చుట్టూ దేవుని అగ్ని రథాలు ఉన్నాయి, అదే ఎలీషా చూడగలుగుతున్నాడు. కానీ శరీరానుసారుడు మాత్రం దేవుని రథాలు చూడలేకపోతున్నాడు, దేవుని ఆర్మీని చూడలేకపోతున్నాడు. కానీ భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ఆర్మీ మాత్రం, భౌతికంగా వాళ్ళని చంపడానికి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం చూడగలుగుతున్నాడు. ఇదండి డిఫరెన్స్ శరీరానికి ఆత్మకి. మనం మన జీవితాలు ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో అర్థం చేసుకుంటుంటాం. అవన్నీ భౌతికమైనవా, ఆత్మీయమైనవా? అసలు మనం ఆత్మీయంగా నడుచుకుంటున్నామా, శరీరానుసారంగా నడుచు? ఒక్క మాటలో దేవుడు చెప్పాడు, ఆత్మ ద్వారా నడపబడువాడు శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చడు. ఆత్మ శరీరమునకును, శరీరం ఆత్మకును విరుద్ధంగా
ఆపేక్షించును. అయితే మన కోరికలన్నీ కూడా ఆత్మ సంబంధమైనవేనా? మన ఇష్టాలన్నీ ఆత్మ సంబంధమైనవేనా? మన ఆశలన్నీ ఆత్మ సంబంధమైనవేనా? దేవుడు ఈ లోకంలో నీ భోగేచ్ఛలను తీర్చాలనుకుంటున్నాడా? నీ 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 భౌతికమైన ఇచ్చలను తీర్చాలనుకుంటున్నాడా? లేకపోతే నీ ఆత్మలో నిన్ను వర్ధిల్లింప చేయాలనుకుంటున్నాడా? అసలు వాట్ ఈస్ హీ ట్రైయింగ్ టు డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్, త్రూ యువర్ లైఫ్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? వాక్యం ద్వారా ఎప్పుడైనా నీకు ఆ ప్రణాళిక వచ్చిందని, ఆ ఆలోచన వచ్చిందా? ఆర్ 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 కొంతమంది ఎట్లుంటారంటే, నా దేవుడికి నా గురించి మొత్తం తెలుసు, అసలు నేను ఏమడిగితే నాకు ఇస్తాడా బాబు, ఎందుకు ఇస్తాడో తెలుసుకో నువ్వు ఫస్ట్. టు చేంజ్ యూ హీ గివ్స్, టు ప్రూవ్ హిస్ లైఫ్, టు ప్రూవ్ హిస్ గుడ్నెస్, టు ప్రూవ్ హిస్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్. హీ విల్ గివ్. ఇస్తాడు, కొంతకాలం ఇస్తాడు, అంతేగాని అది ఎల్లప్పుడూ ఇవ్వడు. నువ్వు కారు అడిగావనుకో, ఓకే హీ విల్ గివ్ సో దట్ యూ విల్ నో హిస్ లవ్. నువ్వు ఇల్లు అడిగావనుకో ఇస్తాడు, ఉద్యోగం అడిగావనుకో ఇస్తాడు. కానీ అడిగేవాడికి జ్ఞానం ఉండాలి. ఏం అడగాల? అడిగేవాడికి ఒక ప్రత్యేకమైన జ్ఞానం ఉండాలి. ఆమె శాశ్వతమైన అడగాల, తాత్కాలికమైన అడగాల అన్న జ్ఞానం అడిగేవాడికి ఉండాలి. హల్లెలూయా, దగ్గర చెప్పాలి హల్లెలూయా. మొన్న ఒకరోజు 40 దినాల 50 దినాల ఉపవాస కూడిక ప్రారంభోత్సవం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు 50 రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే నిజానికి ఏం జరగాలి? 50 రోజులు ఉపవాసం ఉండి, 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండి, 3 రోజులు ఉపవాసం ఉండి, అసలు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఏం జరగాలి అనే విషయాన్ని మాట్లాడుతూ ఈ సంగతి చెప్పాడు. యేసుక్రీస్తు 40 దినాలు 40 రాత్రులు 40 పగలు ఉపవాసం ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అరణ్యంలోనికి నడిపించాడు. ఎవరు నడిపించింది చెప్పారు? ఎవరు నడిపించింది? పరిశుద్ధాత్మ. అరణ్యంలోకి ఆయన్ని నడిపించాడు. 40 దినాలు అయిపోయిన ఉపవాసం అయిపోయిన తర్వాత ఆకలి కొనేను రాయడు. ఇప్పుడు ఆయన శోధింపబడింది ఉపవాసాల తర్వాత, ఉపవాసాల ముందా? 40 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఆయన శోధింపబడ్డాడు. ఇప్పుడు అసలు ఉపవాసాలు దేనికి అని అంటే, మనకు కావాల్సినవి పొందుకోవడానికి కాదు, జయించడానికి మాత్రమే. దేన్ని జయించడానికి? సోల్ అండ్ ఫ్లెష్. శరీరాన్ని, ఆత్మను, ప్రాణాన్ని జయించడానికి మనం ఉపవాసం ఉండాలి. ఆ తర్వాత దేవుని దూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచయాలను చేశారు. ఆ తర్వాత వచ్చాయి 40 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత కాదు, దానికి పరీక్ష ఉంది. ఉపవాసాల్లో పరీక్ష ఉంటుంది. అసలు ఆ పరీక్ష పాస్ అవ్వకపోతే మరలా ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు ఉపవాసాలు చేసినా మరలా అదే పరీక్ష వస్తుంది. ఆ పరీక్ష గెలిచేంత వరకు నువ్వు మరలా ఉపవాసాలు రిపీట్ చేస్తూనే ఉండాలి. నీ లైఫ్లో కూడా చాలా శోధనలు వచ్చినాయే వస్తుంటాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి తెలుసా? అవి జయించేంత వరకు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇట్స్ లైక్ సైకిల్. అందుకే జయించు వారిదే పరలోకరాజ్యం. అక్కడికి దేవుడు ఎవరిని తీసుకెళ్తాడంటే జయించిన వారిని తీసుకెళ్తాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. కాబట్టి నీ జీవితంలో దేవుని సహాయం పొందాలి అని అంటే నువ్వు జయించిన వాడు అవ్వాలి. జయించడానికి నువ్వు పుష్ చేసుకోవాలి. దేన్ని జయించాలి? ఎవరిని జయించాలి? నిన్ను నువ్వే జయించుకోవాలి. నీ శరీరాన్ని నువ్వు జయించాలి, నీ ప్రాణాన్ని నువ్వు జయించాలి. ఇప్పుడు మన ప్రాణం ఆగే పరిస్థితుల్లో లేదు. వీఆర్ టోటలీ డిసీవ్డ్. చాలా మోసంలో బ్రతుకుతున్నాం. యూనో, వాక్యం కూడా ఎలాంటి వాక్యం మనం వింటున్నామనంటే, ఎలాంటి వాక్యం టీవీలో నేను కొద్దిసేపు వాక్యం వింటే నాకే భయం వేస్తుంది. ఎవరిదైనా వాక్యం విన్నామని ఏదైనా టీవీలో వాక్యం పెట్టుకున్నా, ఎక్కడైనా వింటున్నా భయం వేస్తుంది. ఆ వాక్యాలు వింటుంటే ప్రజల పరిస్థితి ఏంటని ఆలోచన చేస్తాను. ఒకరోజు ఇలాగే దేవుడు నాతో ఈ విషయాన్ని మాట్లాడిందని మీకు చెప్తున్నాను. జాగ్రత్త. సాతాను కూడా యేసుక్రీస్తుని శోధించేప్పుడు వాక్యాన్ని వాడాడు. 3 మాటలు వాడాడు. ఏంటి అవి? రాయిని రొట్టెగా చేసి, రెండోది ఈ దేవాలయం శిఖరం నుంచి నువ్వు దూకేసి, ఎందుకంటే ఆయన వాక్యం చెప్తుంది, ఆయన నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా ఆయన నిన్ను తన దూతల ద్వారా ఆయన నిన్ను పట్టుకుంటారు, నిన్ను పన్నెవరు అని చెప్పి రెండోసారి వాక్యం అన్నాడు. మూడోసారి ఇదిగో నీవు నాకు సాగిల పడు అని 3 సార్లు కూడా
3 సార్లు కూడా సాతాను వాక్యాన్ని వాడి యేసుక్రీస్తునే వాక్యమై ఉన్న వాడినే వాక్యాన్ని వాడి శోధిస్తే యేసుక్రీస్తు కూడా వాక్యాన్నే వాడాడు జయించడానికి. యేసుక్రీస్తు ఏం వాడాడు? వాక్యాన్నే వాడాడు. మొదటిది ఏమన్నాడు? మనిషి రొట్టె వలన దేవుడి నోటిలో వచ్చిన మాట వలన జీవించును అని దేని తృణీకరించాడు తెలుసా? శరీరాన్ని తృణీకరించాడు. రొట్టె దేనికి కావాలి? శరీరానికి. అంటే ఆయన శరీరాన్ని గెలిచేశాడు మొదటి శోధన. రెండవది తన్ని దేవాలయం శిఖరం మీద తీసుకెళ్ళాడు. ఎక్కడికి? ఎవరు తీసుకెళ్లారు? ఇక్కడ వ్యత్యాసం. పరిశుద్ధాత్మేమో అరణ్యానికి తీసుకెళ్ళాడు, సాతానేమో అరణ్యం నుంచి మళ్ళా దేవాలయం శిఖరం మీదకి తీసుకొచ్చాడు. వెరైటీ ఉంది. దేవుడేమో అరణ్యంలో తీసుకెళ్ళాడు, సాతానేమో యేసుక్రీస్తుని దేవాలయానికి తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఆ దేవాలయం మీద ఎవరు ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు? అది దేవాలయం దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నుంచి దూకాను. అంటే దూకితే ఏం పోతుంది చెప్పాలి? ఎప్పుడైనా దూకి చూసారా? దూకితే ఏం పోతుంది? ప్రాణం పోతుంది. ప్రాణానికి శోధన పెట్టాడు సాతాను. అక్కడ కూడా యేసయ్య జయించాడు. మూడోది ఆత్మకు శోధన పెట్టు. వర్షిప్ అనేది ఆత్మతో చేసేది. భౌతికంగా ఏదో ఒక పాట పాడితే అయ్యేది కాదు, రౌండ్ కొడితే అయ్యేది కాదు, ఏదో తీసుకొని ఇస్తే అయ్యేది కాదు. వర్షిప్ అనేది ఆత్మతో చేసేది. నువ్వు నాకు సాగిలు పడాలంటే ఆత్మతో చేసేది దేవుడికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన దేవుడి తప్ప ఇంకెవరిని చేయకూడదని అలా పెట్టింది. ఇక్కడ నేను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే సాతాను వాక్యం అడాడు, దేవుడు వాక్యం అడాడు. ఇందులో వాక్యంలో కూడా 2 రకాల వాక్యాలు ఉన్నాయి. అందులో 2 అంచులు గల వాక్యము. ఆ 2 అంచులు గల వాక్యంలో కూడా రక్షణార్థమైన వాక్యం ఏంటంటే సాక్రిఫైస్ను బోధించేది, మనం తృణీకరించుకుంటూ బోధించేది, ఇది రక్షణార్థమైనది. కానీ ప్రాస్పెరిటీని బోధించేది నువ్వు ఆశ్రయించబడతావు, ఏదేమైపోయినా సహాయం పొందావు, ఏదేమైపోయినా ఫేమ్ అయిపోతావు, ఏదేమైపోయినా గొప్ప అయిపోతావు, అంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు, ఎంత గొప్ప అయిపోతావు అనేది ఇది ఇంకో కట్నం. కట్టానికి ఇంకో అంచు. ఈ అంచును నమ్మకండి. వాక్యమే అది కూడా. అలా కూడా చెప్తూ అందరూ రాణించవచ్చు, చర్చలు నింపేసుకోవచ్చు. కానీ దానివల్ల ఎవరు రక్షింపబడరు. శోధన వచ్చినప్పుడు పడిపోతారు. 3 రోజులు నమ్ముతాడు, 4 రోజులు నమ్ముతాడు, 4 రోజులు నమ్ముతాడు, సంవత్సరం నమ్ముతాడు. అవుతుంది పాస్ చెప్పాడు, అవుతుంది, సేవకులు చెప్పారు, అవుతుంది, ప్రవక్త చెప్పారు, అవుతుంది. దేవుడు అంతా పాజిటివ్ థింకింగ్, బ్యాడ్ థింక్ చేయండి, పాజిటివ్ అవుతుంది. ఏదో ఒక రోజు కాదు వాడే అవుతలేదు అని పోతాడు. అర్థమైంది? మళ్ళీ ఎప్పుడు రాడు. కానీ రక్షణార్థమైన వాక్యం ఏంటంటే నీ కారు కావాలా? ఎందుకు బిడ్డ ఏం చేస్తావు కారుతో అంటాడు. నీకు ఇల్లు కావాలా? ఎందుకు నాయన ఇల్లు అంటాడు. ఇంకా అమ్మాయిల కోసం ప్రార్థన చేసే అబ్బాయిలు ఉన్నారు, అబ్బాయిల కోసం ప్రార్థన చేసే అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఏమండి లేకపోలేదు. అసలు ఇట్లాంటి కేసులు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. కొందరు ప్రార్థన చేసి మా చర్చ్ మెంబర్ అన్నా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నాం, దేవుడు కూడా మాట్లాడాడు, కాళ్ళు చూపిస్తారు, ఇద్దరు ఒకటే ఇష్టం, ఇద్దరు ఇష్టాలు ఒకటే, ఇద్దరు ఆశలు మా ఇద్దరు ఏం ఒకటే అన్నా, ఏదేమైనా దేవుడు రాజు కట్టాలన్నా మరి అనేది మాత్రం దేవుడు రాజు కట్టాలన్నా. అరే బాబు మీరు కట్టట్లేదు, నాకు కూలుస్తున్నారు అనుకునేది ఒకటి చేసేది ఇంకో. ఆ రిటర్న్ కేసులు ఎట్లా డీల్ చేయాలో కూడా అర్థమే కాదు, టైం వేస్ట్. మనుషులు అంత మోసపోతున్నారు. ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? Believe the word of God. There is only one thing that we can trust on this earth is the word of God. Nothing. ఇంకేమీ లేదు. ఒక్కటే వాక్యం, ఒక్కటే నమ్మగలిగినది, ఇంకోటి ఏమీ లేదు ఈ లోకం. ఆమె ఆ వాక్యాన్ని నమ్ముతూ ఎంత కష్టమైనా, ఎంత ఇబ్బంది అయినా, ఎంత ఇరుకైనా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ సెస్ డూ ఇట్, యూ విల్ బి బ్లెస్డ్. ఎంత కష్టమైన నువ్వు ఆ వాక్యాన్ని నెరవేర్చడానికి పుష్ యువర్సెల్ఫ్ టు లివ్ అప్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వాక్యాన్ని అనుసరించి బ్రతకడానికి నేను పుష్ చేసుకో. ఒక చోట ప్రభువా అని ప్రార్థన చేస్తా ఉంటారు వాళ్ళు. ప్రభువా అని ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు అంటున్నాడు, ఎందుకు నేను చెప్పిన మాటల ప్రకారం జీవించకుండా నన్ను ప్రభువా అని ఎందుకు పిలుస్తారు మీరు అన్నాడు దేవుడు.
need not to push ourselves in prayer. If you just follow the word of God, even the very desire of your heart will be fulfilled by God. If you are righteous at the sight of God. Hallelujah. సౌలేమో సింహాసనాన్ని కాపాడుకోవడానికి పోరాడుతుంటే దావీదు గొర్రెలు కాసుకుంటున్నాడు. రాజుగా అవడానికి ఎంతోమంది ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దేవుడు కూడా ఎవరిని రాజు చేయాలని వెతుకుతున్నప్పుడు దావీదు అనిపించాడు. ఆశీర్వాదాలు ఎవరికి ఇవ్వాలా అని దేవుడు వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. నువ్వు ఆశీర్వాదాలు వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడే వెతుకుతున్నాడు, నేనెవరిని ఆశీర్వదించాను. ఆశీర్వాదాలు వెతికే వారికి ఆశీర్వాదాలు దొరకవు, దేవుడిని వెతికే వారికి ఆశీర్వాదాలు దొరుకుతాయి. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎప్పుడైనా శరీర క్రియ, sin kills the plan of God in your life. Anytime you understand. పాపం ఎప్పుడు దేవుడి చిత్తాన్ని, దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని నీ జీవితంలో చంపేస్తుంది. పాపం ఎప్పుడు చంపేస్తుంది. పాపము ఎలా నీ దగ్గరకు వస్తున్నా కూడా, ఎప్పుడు నీ దగ్గరకు వస్తున్నా, రాత్రి వస్తున్నా, పగలు వస్తున్నా, చీకట్లు వస్తున్నా, ఎప్పుడు వస్తున్నా, that takes something that you cannot expect. I'll give it to you. కూర్చోండి ప్లీజ్. I'll give it to you. వినండి, ఏం కాదు, దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో అయ్యో పాపం అనుకున్నారు కదా మీరు. వినండి, సాతాను ఎప్పుడు 3 విషయాలు చేస్తాడు. ఏంటి అవి? స్టీల్, కిల్, డిస్ట్రాయ్. తెలుగులో దొంగిలుటకును, నాశనం చేయుటకును, చంపుటకును వస్తాడు. ఈ 3 విషయాలు సాతాను చేస్తాడు. సాతాను ఎలా వస్తున్నాడు అని అంటే, దొంగ లాగా రావట్లేదు, హంతకుడు లాగా రావట్లేదు, ఇంకా నాశనకరులాగా రావట్లేదు. వాడు ఎలా వస్తున్నాడంటే పాపం లాగా వస్తున్నాడు. ఎలా వస్తున్నాడు? పాపం లాగా. క్యారియర్ ఆఫ్ ద సిన్ ఈ సైటన్. అందరూ చెప్పి, క్యారియర్ ఆఫ్ ద సిన్ సైటన్. క్యారియర్ ఆఫ్ ద సిన్ సైటన్. ఎవరైనా ఒకరు ఇందాక దాన్ని ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటారా? ఇది బుకే తీసుకోండి. ఇప్పుడు సాతాను వచ్చింది, పైకి అక్రమంగా వచ్చాడు ఊరికే. సో ఇప్పుడు సాతాను ఉంది, ఇది సాతాను క్రియ అనుకున్నాం, ఇది పాపం అనుకున్నాం. ఇదేంటి? పాపం, లస్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, సిన్. సిన్ ఇక్కడ ఉందంటే, ఈ సిన్నుకు జనకుడు ఎవరండి? పాపానికి జనకుడు ఎవరు? సాతానే. వాళ్ళలో నుంచి పాపం పుట్టింది. పాపం ఎక్కడున్నా వాడే దానికి తండ్రి. ఓకే, సో పాపం నీ దగ్గరకు వచ్చిందనంటే అక్కడ పాపిస్తుడు లేకుండా ఉండడు. అంటే సాతాను లేకుండా ఉండదు. ఇప్పుడు పాపం నీ దగ్గర ఉందనంటే ఆటోమేటిక్గా నీ దగ్గర సైతాను కూడా ఉన్నట్టు కూర్చున్నాడు. అర్థమైందండి? చాలాసార్లు పాపము అనేది ఒక క్రియలాగా మనకు కనబడుతుంది, కానీ పాపం లేకుండా, సాతాను లేకుండా పాపం లేదు. వాడే తీసుకొస్తాడు, నీకు అందిస్తాడు పాపాన్ని. పాపం నీకు కనిపించేదిగా పాపం ఉంటుంది, సాతాను కనిపించదు. కానీ పాపాన్ని వాడే నీ దగ్గరికి తీసుకొని వస్తాడు. వాడు తీసుకొచ్చాడు అని అంటే నీ లైఫ్లో 3: స్టీల్, కిల్, డిస్ట్రాయ్. ఈ 3 విషయాలు మన జీవితంలో జరుగుతున్నట్టుగా కూడా అనిపించదు, కానీ ఇట్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పాపం ఎప్పుడు చేసినా ఇట్ టేక్స్ యువర్ ఇటర్నల్ ఆర్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్, అనాయింటింగ్, అన్ని దైవికమైనవన్నీ పాపం తీసేసుకొని పాపాన్ని నీకు ఇచ్చేస్తాడు. సిన్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ అండి. సిన్ హ్యాపెన్స్ విత్ ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ దట్ గాడ్ గివ్స్ యూ. అర్థమవుతుందా? అవ్వ ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు
సాతాను మాట విన్నప్పుడు వాళ్ళు తాకట్టు పెట్టింది ఏదో తెలుసా? దేవుడిచ్చిన అధికారం, దేవుడిచ్చిన నిత్యత్వం, అవన్నీ పోయినాయి. సాతాను తీసేశాడు ఒక దెబ్బలో. అర్థమైందా? దేవుడిచ్చినవన్నీ పాపం తీసేసుకుంటుంటుంది. సో నీ జీవితంలో పాపం జరుగుతుందంటే ఇదిగో యు ఆర్ లూజింగ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని అర్థం. ఆమేన్. యు ఆర్ కాల్డ్ టు బి హోలీ, యు ఆర్ కాల్డ్ టు బి రైచియస్, యు ఆర్ కాల్డ్ టు బి ఆల్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలే మనలో ఉండాలి. మనం పరిశుద్ధులంగా, యథార్థవంతులంగా, నీతివంతులంగా ఉండడానికే మనం చేయబడం. నువ్వు ఎలా మార్చబడుతున్నావు? పరిశుద్ధులుగా రోజు రోజుకు అవుతున్నావా? నీతివంతుడిగా రోజు రోజుకు అవుతున్నావా? యథార్థవంతుడిగా రోజు రోజుకు అవుతున్నావా? అయితే నిన్ను ఆశీర్వాదం వెంబడిస్తుంది. నువ్వు ఆశీర్వాదాల కొరకు కాదు, ఇతరుల్ని ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉండే అంతగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. కానీ ఆశీర్వాదం వచ్చినా కూడా దాని మీద నీకు రుచి ఉండదు, ఆశ ఉండదు, ఇష్టం ఉండదు. సాత్వికుడిగా మార్చబడతావు. సాత్వికుని చేతిలో బెంచికారున్న దండగా. తెలుసా మీకు? సాత్వికుడు ఎంతమంది తెలుసు? చేతులు ఎత్తండి. సాత్వికుడు అంటే ఏంటి చెప్పండి నాకు మాట గట్టిగా. సాత్వికుడు అంటే ఎవరు? సాత్వికుడు అంటే ఎవరు? గట్టిగా. యేసయ్య. రైట్. సాత్వికుడు అంటే ఎవరు? మీరు చెప్పండి, ఒక మాట చెప్పండి. సరే, మీరు చెప్పేది నాకు అర్థం కాదు, నేనే చెప్పాను. సాత్వికుడు అనబడేవాడు ఏ ఆశ, ఏ కోరిక, ఏ ఇష్టము, అసలు ఏది కోరుకున్నటువంటి వాడు సాత్వికుడు. సన్యాసులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఏ ఇష్టాలు ఉండవు, ఏ కోరికలు ఉండవు, ఏవి ఉండవు. అలాంటి వారికి సాత్వికులు అన్నారు. ఇష్టము కోరిక. దేవుడు అంటున్నాడు, నేను సాత్వికుడను, దీన మనస్సు గలవాడను కనుక నా యొద్దకు వచ్చి నేర్చుకోండి. హ్యావ్ యూ ఎవర్ పుష్డ్ యువర్ సెల్ఫ్? టు హూమ్ ఆర్ యూ కమింగ్? ఎవరి దగ్గరకు నువ్వు వస్తావు? సాత్వికుడి దగ్గరకు వచ్చి నాకు పలానంటే ఇష్టం ప్రభు, నాకు ఇప్పుడు అడుగుతున్నావు అంటే నీకు ఎంత దమ్ము ఉండాలి. నువ్వు వచ్చేదే సాత్వికుడి దగ్గర, మళ్ళీ అడుగుతున్నది మాత్రం సాత్వికుడికి వ్యతిరేకమే. నువ్వు ఆయన దగ్గరకు వస్తే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా సాత్వికుడు అవుతావు, దీన మనసు ధరిస్తావు. We have to push ourselves to become like Jesus Christ. ఆయనలాగా మార్చబడి నువ్వు ఇలా అడిగితే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు ఎక్కడ కూడా లాంగ్ ప్రేయర్ చేయలేదు. చేశాడు ఎక్కడన్నా? లాంగ్ ప్రేయర్ రహస్యంగా చేశాడు. లాంగ్ ప్రేయర్ ఎప్పుడు చేశాడు? రహస్యంగా. పబ్లిక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఒక్కసారి ఆయన అన్నాడు, ఏమనంటే ఇదిగో లాజరును మరణం నుంచి లేపేప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేయడం. వీరంతా వింటున్నారు కాబట్టి ప్రభా తండ్రి నేను నీకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను, వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి, వాళ్ళు వినడానికి, ఒక మాదిరి చూపించడానికి ఆ విధంగా దేవుడు ప్రార్థన చేశాడు. కానీ నిజానికి లాజరు కోసం ఆయన ఎప్పుడో మొరపెట్టాడు. ఆయన ప్రతి ఉదయం, ప్రతి రాత్రి ఆయన మొరపెట్టేవాడు, ప్రార్థించేవాడు. ఆయన రహస్యంగా ఎక్కువ సమయం గడిపేవాడు. పబ్లిక్ ఇంకేం లేదు, పబ్లిక్ పని చేయడానికి వచ్చాడు, కమౌట్ అనేవాడు అంతే, ఆజ్ఞాపించేవాడు అంతే. వై? ఎందుకలా? బికాస్ హీ బికమ్ వన్ విత్ గాడ్. ఆయన చెప్పారు, నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నలాగున మీరును నాతో ఏకమై ఉండండి, అప్పుడు నా తండ్రి మిమ్మలను ప్రేమించు. ఆమేన్. ఏదైనా ఆ సహవాసాన్ని బట్టే మన జీవితంలో జరిగిందండి. ఆమేన్. సో కాబట్టి ఇంకా నా వాక్యం నేను చెప్పలేదు. ఇంకేమైనా టైం ఉంటే నేను తర్వాత చెప్తాను. బట్ ఇట్ ఈస్ టూ లేట్ కాబట్టి నేను ఇంతతో ముగించాలనుకుంటున్నాను. బట్ ముగించే ముందు అర్థం చేసుకోనండి, నీ హృదయము, నీ 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 ప్రాణాత్మ దేహములు ఎటువైపు పరిగెత్తుతున్నాయి? లోకం వైపా, దేవుని వైపా? నువ్వు మనుషుల మాటలను, లోకాన్ని ఆధారం చేస్తున్నావా, వాక్యాన్ని ఆధారం చేస్తున్నావా? వాక్యంలో కూడా రెండు అంచులు ఉంటే అందులో రక్షణార్థమైన వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకున్నావా, లేకపోతే నువ్వు ఏది చేసినా గొప్పడు అవుతావని ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను బేస్ చేసుకొని నువ్వు పరిగెత్తుతున్నావా అనేది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, ఆలోచన చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా. మీరు చెప్పాలి హల్లెలూయా. ఒకే
మీ ప్రాణాన్ని సాతాను మోసం చేసి ఎన్నో ఇష్టాలు, ఎన్నో కోరికలు, ఎన్నో ఆశలు మీద పెట్టాడు. ఇంకొక మాట ఇర్మియా గ్రంథం 29:11 చూస్తే, ఒక్కసారి ఆ మాట తెరవండి. ఒకసారి ఇర్మియా గ్రంథం 29:11 చూస్తే, మిమ్మల్ని గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. అవి సమాధానకరమైనవి కానీ హానికరమైనవి కావు. చూడండి, దేవుడి ఉద్దేశాలు ఎలాంటి వాడా? సమాధానకరమైన. ఇంగ్లీష్ లో plans to prosper you but not to harm you. అంటే దేవుడి ఉద్దేశాలు సమాధానకరమైనవి. బట్ why do we see so many struggles in our life? ఎందుకంటే మనం మన ఉద్దేశాలను పట్టుకుంటాం కాబట్టి. దేవుడి దగ్గర నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా నీ ఉద్దేశాలు సాక్రిఫైస్ అయిపోవాలి, నీ ఆలోచనలు సాక్రిఫైస్ అయిపోవాలి. నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నావు అని అంటే ఆయన ఉద్దేశాలను, ఆయన ప్లాన్ను, ఆయన ప్రణాళికను, ఆయన ఇష్టాన్ని మోసుకొని వెళ్ళేవాడిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే దేవుడు నీ చిత్తాన్ని చేయడు, ఆయన చిత్తాన్ని చేస్తాడు. నీ ఆశను నెరవేర్చడు, ఆయన ఆశను నెరవేర్చడు. ఆత్మ తానే మీ హృదయంలో తన ఆశను పెడతాడు. దాని కొరకే మనం ఆయనతో సంబంధం గడుపుతూ మార్చబడిన వారమై ఉండాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పౌలులో ఒక ఆశ పెట్టాడు దేవుడు. ఎంత ఆశ అంటే అది పౌలుకి చనిపోయేంత ఆశ ఉంది. పౌలుకి చనిపోయినా పర్వాలేదు దీని వరకు అన్నంత ఆశ పౌలుకి కలిగింది. దేని కొరకు అంటే ఆయన ప్రకటించుచున్న సువార్త కొరకు ప్రాణం పెట్టినా కూడా చాలా చిన్నదే అనేది ఆయన భావిస్తున్నాడు. అంత సువార్త కొరకు ప్రాణం పోగొట్టుకోవాల్సినంత ఆశ ఎందుకు కలిగింది ఆయనకి? కానీ ఒకప్పుడు ఆ ఆశ కలిగిన వాడు, ఆ పిలుపు కలిగిన వాడు కాదు, ఆ ప్రణాళిక కలిగిన వాడు కాదు, ఆ ఇష్టం కలిగిన వాడు ఆయన కాదు. కానీ ఆత్మ ద్వారా పౌలు నింపబడ్డప్పుడు పౌలులో అంత ఆశ పుట్టింది, దేవుని మీద అంత కోరిక పుట్టింది. మనకు కూడా భౌతికమైన కోరికల నుండి ఆత్మ సంబంధమైన కోరికల్లోకి తేబడతాం. భౌతికమైన ఇష్టాల నుండి ఆత్మ సంబంధమైన ఇష్టాల్లోకి తేబడతాం. భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆశల నుండి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశల్లోనికి తేబడతాము. అలా తేబడడానికి దేవునితో మన సంబంధం గడపాలి. వాక్యము ఎప్పుడు కూడా శరీర క్రియలకు వ్యతిరేకం, శరీర క్రియలను చంపేస్తుంది. వాక్యం ఎప్పుడు నీ ప్రాణాత్మ దేహములను నన్ను కట్ చేసి అందులో చెరబడి నీ ప్రాణాన్ని చంపేసి వాక్యమే నేను నిండుకొని నీకు ఒక రూపమును దాల్చేదిగా ఉంటుందని వాక్యం. వర్డ్ ఈస్ ద రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ యువర్ సోల్. వర్డ్ ఈస్ ద రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ యువర్ సోల్. వర్డ్ గివ్స్ యూ ఫార్మ్. వర్డ్ గివ్స్ యూ ది ఇమేజ్. వర్డ్ గివ్స్ యూ ద స్ట్రక్చర్. Word is the image of God. If you don't have the word of God, you don't have the image of God. Do you understand? Hallelujah. Hallelujah. Let us close our eyes. దేవుని అడుగుదాం. దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఈరోజు నిజంగా ఇక్కడ ఇద్దరికి వాక్యం అర్థమైన they will become like Paul the apostle. అపోస్తులు లాంటి పౌలు వంటి వారు లేవనెత్తబడతారు. ఒక ఇద్దరికి ఆ ఆశ ఉన్నా, ఇద్దరికి ఆ కోరిక ఉన్న వారు గొప్పగా లేవనెత్తబడతారు, గొప్పగా వాడబడతారు. ఈ సమయంలో ప్రభు సన్నిధిలో అందరం తలలో వచ్చి అడుగుదాం. బిడ్డ, నీ ఆశీర్వాదాన్ని ఆపుతున్నది శరీరము, సాతాను క్రియలు. నీ యొక్క జీవితంలో గొప్ప క్రియలను ఆపుతున్నది సాతాను. ఈరోజు నిన్ను ప్రభు చేతికి అప్పగించుకొని ప్రభు సన్నిధిలో నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకుంటే దేవుని గొప్ప క్రియలు నీ జీవితంలో జరుగుతాయి. దేవుని గొప్ప క్రియలు నీ జీవితంలో జరుగుతాయి. అందరూ కూడా దిస్ ఈస్ నాట్ టైమ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టైమ్ ఫర్ యూ టు మూవ్. ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ యూ టు మేక్ అ డెసిషన్. నీ జీవితంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకునే సమయం ఇది. ఒక నిర్ణయం తీసుకునే సమయం. దిస్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్. ఇప్పటి వరకు నువ్వు వినేది కాదు, మార్చేది. నీ నిర్ణయము, నీ నిబంధన, నీ కవనెంట్ అనేదే నీ జీవితాన్ని మార్చేస్తాడు. దేవుని వ్యక్తిని ఈరోజు నేను ర్యాండమ్గా ఎన్నో విషయాలు మీతో మాట్లాడాను. కానీ ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో మనందరం కూడా అడుగుదాం దేవుని. అందరం ప్రార్థన చేద్దాం. 2 నిమిషాలు హృదయపూర్వకంగా దేవుని అడుగుదాం. దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు నిజంగా దేవుడు నేను చేయకూరుతున్నాడు.
యవనస్తులు దేవుని చేతిలో వాడిగల బాణాలట. దేవుని చేతిలో ఉంటే వాడిగల బాణాలుగా వాడుకోవడం ఆయన చేస్తాడు. ఒకవేళ నువ్వు దేవుని చేతికి నిన్ను అప్పగించుకోకుండా నీ ఇష్టాల వైపు, నీ కోరికల వైపు, నీ ఆశల వైపు నువ్వు మొగ్గు చూపిస్తే, నీ ఇష్టాల వైపు, నీ కోరికల వైపు నువ్వు మొగ్గు చూపిస్తే దేవుని చిత్తం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడదు. ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని సేవకుడిగా నేను తెలియజేస్తున్నాను, నువ్వు మోయలేని భారం ఏదో ఒకటి నీ జీవితంలో ఉండుండొచ్చు. నువ్వు మోయలేని కష్టం ఏదో ఒకటి నీ జీవితంలో ఉండొచ్చు. ఈరోజు నీ జీవితాన్ని నువ్వు మార్చుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉండొచ్చు. ఈరోజు నీ జీవితం దేవుడి చేతికి నేను అప్పగిస్తాను, ఇది మొదలుకొని దేవుడు నన్ను దీవించాలి అని నువ్వు ఆశపడుతూ ఉండొచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు ఆశపడితే, ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు లేచి నిలబడు. నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. దేవుడు గొప్ప సహాయం నీకు చేయనట్లు ఈరోజు నా జీవితాన్ని యేసయ్యకి ఇస్తున్నాను. ఇది మొదలుకొని దేవుడే నన్ను నిలబెట్టుకోవాలి, ఇది మొదలుకొని దేవుడే నన్ను వాడుకోవాలి, నన్ను నేను దేవుడికి ప్రభుకు అప్పగించుకుంటున్నాను, ఆయన చిత్తం నా ఏళ్ళ నెరవేర్చబడాలి అని ఆశపడ్డవారు లేచి నిలబడండి. మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. సిగ్గుపడిన అవసరం లేదు. లేచి నిలబడి మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. సిగ్గుపడిన అవసరం లేదు. దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు. నీ జీవితాన్ని నువ్వు దేవుడికి ఇస్తే ఆయన నిన్ను వాడిగల బాణంగా మార్చుకుంటాడు. ఒకవేళ నీ జీవితం ప్రస్తుతం పెంట కుప్పలో ఉందేమో, దేనికి పనికిరాని పరిస్థితుల్లో ఉందేమో, నిన్ను నువ్వు దేవుడికి అప్పగించుకుని నిన్ను బలమైన పాత్రగా చేసుకోగలడు. నిన్ను అందరూ తృణీకరించిన నిన్ను బలమైన పాత్రగా చేసుకోగలడు. కానీ నిజంగా నిన్ను ప్రభుకు అప్పగించుకో, దేవుడిని బలపరుస్తాడు. ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎన్నో చేసి ఉండొచ్చు, అవన్నీ దేవుడు క్షమించి ఈరోజు తన దక్షిణ హస్తమును నీకించి నిన్ను లేపడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈరోజు నీ జీవితంలో దేవుడికి అప్పగిస్తే దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని నీ జీవితంలో చేస్తాడు. ఈరోజు నేను ఆత్మానుసారుడిగా నడుచుకుంటాను ప్రభా, నిన్ను వెంబడిస్తాను ప్రభా, నీ చిత్తాన్ని చేస్తాను ప్రభా, నువ్వు అనుకుంటే, ఆశపడితే దయచేసి ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసుకుని ముందుకు రా. నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. దేవుడు నీకు ఆత్మీయమైన కెపాసిటీ ఇచ్చినట్లుగా, ఆత్మలో నడుచుకునే కెపాసిటీ, పాపాన్ని ద్వేషించే కెపాసిటీ నీకు దేవుడు ఇచ్చినట్టుగా నేను ప్రార్థన చేస్తాను. స్తోత్రం. ముందుకు రావాలి. సిగ్గుపడద్దు. సిగ్గుపడ్డ వారు ఎవరు ఏమీ పొందుకోలేరు. సిగ్గు శరీరానుసారమైనది. సిగ్గు దేవుని యొక్క దీవెనలు నీ జీవితంలోంచి కోల్పోయేలా చేస్తుంది. సిగ్గు శరీరానుసారమైనది. సిగ్గుపడొద్దండి. రెండు చేతులెత్తి ప్రభు సన్నిధిలో, రెండు చేతులెత్తి కళ్ళు మూసుకొని, నీ సన్నిధిలో నేనున్నాను ప్రభు, నన్ను తాకు, నేను నీ పాత్రగా ఉంటాను. I will host you. I will host you. You be my master. You be my king. You be my lover. I don't want anyone in my life. I need you. I want you alone of that. అది దేవుని వైపు తిరిగి చెప్తాం. సిగ్గుపడదండి. ఇంకా రెండు వచ్చేవాళ్ళు. A new grace and new strength be given to you if you come forward. Divine ability will come in the presence of God. A divine ability for you to stand spiritually will be given to you by God. రెండు చేతులెత్తి యేసయ్యా, యేసయ్యా నా
ఆ బండపై నిలుచునే కృప మీరు మాకు దయచేయండి. మమ్మల్ని మేము సజీవ యాగంగా నీకు సమర్పించుకుంటున్నాం ప్రభు. మమ్మల్ని మేము క్రీస్తు వలె ప్రభా సిలువలో వేలాడటకు మమ్మల్ని మేము మీకు అప్పగించుకుంటున్నాము తండ్రి. ప్రతిరోజు నీ సిలువ మోస్తాం. సాత్వికుడును దీన మనసు గలవాడువైన నీ ఎదుట నేర్చుకుంటూ మేము సాత్వికులుగా దీన మనసు గలవారిగా మార్చబడుతూ ఇదిగో ఏంటంటే మా జీవితాల్లో లేకుండా పరిశుద్ధులుగాను యథార్థవంతులుగాను నీ వచ్చు సమయంలో మేము అదే విధంగా కనబడి ప్రవర్తించాము. ఇక్కడికి వచ్చిన యవనస్తులు ఏ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారో, ఏ శరీర క్రియలతో పోరాడుతున్నారో మాకు తెలియదు కానీ ప్రభా నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో Lord, I speak divine capacity in their lives right now. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో దైవిక సామర్థ్యత మీకు అనుగ్రహించబడునుగా. దైవిక సామర్థ్యత మీకు అనుగ్రహించబడునుగా. I speak new strength of Holy Spirit. I speak new strength of Holy Spirit upon your life. బలహీనతలన్నిటినీ జయించు వారిగా మీరు మార్చబడుదురుగా. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను తండ్రి మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, బలపరచండి. మీ సన్నిధిలో వరదలింపచేయండి. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు మీ చేతికి అప్పగిస్తాం. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూత్ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. నేటి గెస్ట్ స్పీకర్గా ఇచ్చేసినటువంటి పిఎస్ రవీందర్ ఒకేపు డిసైపుల్స్ చర్చ్ నల్గొండ సన్స్ మినిస్ట్రీ గారికి సంఘ పక్షాన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. పాస్టర్ గారు మరి రవీందర్ పాస్టర్ గారు చక్కటి మరి అంశంలో తీసుకొని మీకు బ్రీఫ్ చేశారు. స్పిరిట్, సోల్, బాడీ మేము విన్నాం. మీకు ఆ అంశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ కూడా చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటివి. మరి దేవుని యొక్క గాడ్ వర్డ్స్ ఇంకొక మాట చెప్పారు, చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట. గాడ్స్ వర్డ్స్ ఓన్లీ బిలీవబుల్. దేవుని మాట మాత్రమే నమ్మదగినదని మీకు మరి ట్రీట్ చేయడం జరిగినది. నిశ్చయంగా మీరందరూ కూడా పాస్టర్ గారి ద్వారా ఆత్మీయమైనటువంటి ఆహారం భుజించి ఉన్నారని చెప్పుటలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అందుకు దేవునికి వందనములు. మహాదేవుని లేదా గొప్ప దేవుని యొక్క సందేశమును ఎవరైతే యూత్కు చక్కగా బోధించగలరు అని ఆలోచన చేసి స్థానిక పాస్టర్ గారు, రెవరెండ్ డాక్టర్ పాస్టర్ గారు, మా పాస్టర్ గారు అండ్ యూత్ మరి టిఎస్ రవీందర్ ప్రత్యేక గారిని చూస్ చేయడం చాలా సంతోషకరంగా అనిపించింది మాకు. కాబట్టి యూత్ అందరూ కూడా మీరు ఎన్నోసార్లు వాక్యం మీకు ఉంటారు, వివిధ రకాల చర్చస్కు వెళ్ళి నిజంగా సమాజంలో దేవుని యొక్క వాక్యం విన్నప్పుడు చెప్పగలిగిన వారే మనకు కావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ రెండవ పాయింట్ సోల్లో ఒకటి పర్సనాలిటీ అని ఉన్నది. పర్సనాలిటీ అనగానే మనకు ఒక థాట్ వస్తుంది. బాగా హ్యాట్ ఉండి, రెడ్ చాప్ ఉండి, శరీర సౌష్ఠవం ఉండి ఉన్నటువంటి వారిని మనం చాలా మంది పర్సనాలిటీ బాగున్నారు అనే భావం మనకు కలుగుతుంది. ఇవన్నీ ఉండడమే కాదు, వారిలో గుడ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉన్నట్లయితేనే అది పర్సనాలిటీ వస్తుంది. కాబట్టి పాస్టర్ గారు అన్ని అంశంలో చాలా చక్కగా మీ ఏజ్కి తగినట్టు విధంగా, యూత్కు తగినట్టు విధంగా వివరించడం చాలా సంతోషదాయకం. యు ఆర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది చర్చ్. మీరు సంఘానికి లీడర్స్. రాబోయే రోజుల్లో సంఘానికే కాదు, మీ సేవలు సమాజానికి కూడా అందించగలిగిన వారై ఉండాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం.
చేస్తున్నాం. సంఘమునకు, సమాజమునకు. ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే కాలేజెస్లో NSS అని ఉంటుంది. చాలా కాలేజీలో నేషనల్ సోషల్ సర్వీస్ అని మనము సంకుచితంగా మన సంఘమే వరకే మనం పరిమితం అవుతుంటాం. సంఘమునకును, సమాజమునకును మనం సేవలు అందించగలిగినటువంటి వారమై ఉండాలి. కాబట్టి నిశ్చయంగా మరి మీరందరూ కూడా దేవుని వాక్యం చాలా శ్రద్ధగా విన్నారని టీచర్స్ కానీ ప్రీచర్స్ కానీ గమనిస్తుంటారు. గమనించే వారు టీచ్ చేయడం, ప్రీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. మా పాస్టర్ గారు, రవీంద్ర పాస్టర్ గారు ఇంత టైం తీసుకున్నారంటే మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్, కాన్సన్ట్రేషన్, అటెన్షన్ వీటన్నిటిని బట్టే వారు ముందుకు కొనసాగినారని నేను భావిస్తున్నాను. లెసన్స్ కానీ సందేశం కానీ వినేటప్పుడు మనం ముఖ్యంగా షుడ్ పుట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ది గాడ్స్ వర్డ్స్. మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దేవుని వాక్యం మీద ఉండాలి, లెసన్స్ మీద ఉండాలి. లిసనింగ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వినడం అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. వినడం వలన విశ్వాసం అధికమవుతున్నట్టుగా. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కగా విన్నారు. పాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి దేవుని యొక్క మాటలు మీరు అన్వయించుకొని దేవుని వాక్యానుసారంగా నడవాలని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం. ఆయా ప్రాంతాల నుండి వచ్చినారని మా యూత్ చెప్పారు. యూత్ డైరెక్టర్ అవిడి అండ్ కళ్యాణ్ చాలా కృషి చేశారు. చాలా రోజుల నుండి పాస్టర్ గారి యొక్క డైరెక్షన్లో చాలా ప్రాంతం సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ నుండి కూడా వచ్చారు. విజయవాడ, చెన్నై ఈ ప్రాంతాల నుండి కూడా మా సంఘం ఎంతో ఆసక్తిగా వచ్చారు. మీ అందరినీ అభినందిస్తూ సంఘ పక్షాన మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. కమిటీ కూడా ఈ ఎప్పటి నుండో ప్రార్థన చేస్తుంది, సంఘం ప్రార్థన చేస్తుంది. దేవుని యొక్క ఈ యూత్ సక్సెస్ కావాలని, విజయవంతం కావాలని సంఘం అంతా కూడా ప్రార్థన చేసింది. కాబట్టి కమిటీ యొక్క సపోర్ట్ మరి ప్రోత్సహించడం ఎప్పటికీ మా యూత్కు ఉంటుంది. మీరందరూ మా మందిరంలోకి వచ్చి ఇలాగ దేవుని స్తుతించడం, మరి వాక్యంను తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషదాయకం. మీ అందరికీ మా సంఘ పక్షాన అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రార్థించు. మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయం తండ్రి, మిమ్మల్ని ప్రార్థించటకు, మేము ఆరాధించటకు, మిమ్మల్ని స్తుతించటకు, మిమ్మల్ని కీర్తించటకు, చేసిన ప్రతి ఒక్కరం కూడా మిమ్మల్ని తండ్రి మయమపరచటకు, ఘనపరచటకు మాకు ఇచ్చిన యొక్క చక్కటి అవకాశానికి, ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన సమయానికి దేవా మీకు వినలేని వందనాలు, స్తుతి, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభావ బిడ్డలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చినారు ప్రభావ, వారి యొక్క ప్రయాణం అంతటిలో మీరు ఉన్నారు. కానీ ఈ యొక్క సన్నిధానంలో చేర్చినారు, మేము ఆరాధించినారు. ముఖ్యంగా గెస్ట్ స్పీకర్ గారు నల్గొండ నుంచి గెలుతున్న వచ్చారు ప్రభావ, ఆ వాక్యాన్ని బోధించినారు. ఆ వాక్యాన్ని ప్రభావ చేరి ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు నాటండి, భద్రపరచండి, నెమరు వేసండి. మరియు ఆ కుటుంబాన్ని దీవించండి. ఆశ ఇంకా ఎక్కడ పోయిన ప్రభావ వాక్యానుసారముగా బలముగా వాడుకోనండి, బలవంతులు చేయండి ప్రభావ. ఆయన తండ్రి ఇంకా సమృద్ధి జీవం ఆయన కలగజేయాలని బ్రతమాడుకుంటున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరి ఒక ఆ యొక్క సంఘాలలో వచ్చిన ఆ సంఘాలను దీవించండి. సంఘములు ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని దీవించండి ప్రభావ. చిన్న పిల్లలు, యవన పిల్లలు అందరినీ కూడా మీ చేతుల్లో మేము అప్పగించుతున్నాం. అతి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఈ బిడ్డలు ఉంచమని బ్రతిమాడుకుంటున్నాం. మళ్ళా దానికి తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా బిడ్డలను సురక్షగా, సంతోషంగా యొక్క గృహాన్ని చేర్చుకొని బ్రతిమాడుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క ఆరాధనలో ఇంతవరకు మీరు దీవించిన విధానం నుండి మీ వందనాలు. జరగబోయే కార్యక్రమంలో కూడా మీరు అంతవరకు మీరు అధ్యక్షత వహించి ఘనత, మహిమ, ప్రభావం పొందాలని యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి బ్రతిమాడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ధన్యవాదాలు.